عندما في بالله صلاة دائما بدوام ملك الله. اللهم أصلح أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم فرج أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربنا آتنا علما نافعا ورزقا كريما وذهنا واسعا وعملا صالحا وقلبا منورا بنور مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى نحمدك يا من شرح صدورنا ونور قلوبنا واطلع رسوله على علوم الأولين والآخرين وعلمه علم ما كان ويكون. والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وعن عقبة بن عامر قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قتل أحد بعد 8 سنين كالمعدين للأحياء والأموات. ثم طلع المنبر فقال إني بين يديكم فرد وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مكان هذا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. Respected Ulama Kiram, Honorable President of this state, and dearest all Islamic brothers and sisters, in this glorious night, tonight our Creator knows the sustainer Almighty Allah, who created me and you and each and everything of this universe, who created the skies, stars, this earth, and at first the light and nur of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, then each and everything in the light of His Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gave us a beautiful light, a glorious chance, a great opportunity to increase our Islamic knowledge with the help of this jalsa. So we must praise that Almighty Allah who gave us this glorious chance. Then blessings, salutations, darud and salam upon that Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, who is the real master, who is the real teacher of this universe, who came here being the teacher, who taught us how to survive our life in the light of Quran and Sunnah, and who taught us how to gain the virtue to enter the heaven of Almighty Allah. সমস্ত প্রশংসা হামদ সানা তারিফ একমাত্র মহান প্রতিপালকের দরবারে নিবেদিত, যিনি এক ও দ্বিতীয়, যিনি অক্ষয় অপর, যিনি নিরাকার, যিনি আপনাকে আমাকে গোটা কায়নাতকে সৃষ্টি করেছেন, এবং স্পেশালি যে মহান প্রতিপালক সর্বপ্রথম নিজ হাবিবুল হাবিব আকাই নামদার মদিনী তাজদার আহমদ মুখতার জানাবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরকে সৃষ্টি করে তার নূরের আলোয় আলোকিত করে গোটা কায়নাতকে সৃষ্টি করেছেন, এবং আমাদেরকে সেই নূর নবীর উম্মতি হয়ে জীবন অতিবাহিত করার শক্তি প্রদান করেছেন। এবং আজকের এই পবিত্র মাহফিলে আমাদেরকে আসা, বসা, ইসলামিক আলোচনা শ্রবণ করে নিজের ইসলামিক জ্ঞানকে বৃদ্ধি করার শক্তি প্রদান করেছেন। তাই আসুন সেই মহান প্রতিপালকের দরবারে
একবার আর শুকরিয়া আদায় করি, পরে সবাই উচ্চ স্বরে আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। একবার আর জোরদার করুন আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা সুন্নি মুসলমান জালসা, মাহফিল, জুলুস, মিলাদ, ফাতিহা ইত্যাদি যাই করুক না কেন, প্রতিটা জিনিসে, প্রতিটা জায়গাতে আমরা অবশ্যই একবার একত্রিত হয়ে সমবেত অবস্থায় একই সুরে আমরা একবার দরুদ শরীফ অবশ্যই পড়ি। আর লাস্ট মাহফিলকে সমাপ্ত করি একসঙ্গে দোয়া দিয়ে, নাকি বাবা? এই দুইটা কাজ কিন্তু আমাদের জালসা কিন্তু আলাদা। লাস্ট এখন হবে লাস্টে দোয়া একত্রিত হয়ে দলবদ্ধভাবে, আর প্রথমে দলবদ্ধভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করা। দলবদ্ধভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করারও দলিল কোরআন হাদিসে আছে, এবং একত্রিত হয়ে দোয়া করারও দলিল হাদিস এবং কোরআনে আছে। আজকে আমার বক্তৃতার বিষয়টা আলাদা, তবে আমি এই দুইটা জিনিসের আগে দলিল দিয়ে দিই, তারপরে আমার মেন বিষয়ে আসবো। একত্রিত হয়ে দরুদ শরীফ পাঠ করার দলিল তিরমিজি শরীফ জিলদ নাম্বার 2 পেজ নাম্বার 174 এর মধ্যে দয়াল নবী মায়ান নবী ইরশাদ করেন, মা জালাসা কওমুন মাজলিসান লাম ইয়াযকুরুল্লাহ ফীহি ওয়া লাম ইউসাল্লু আলা নাবিয়্যিহিম ইল্লা কানা আলাইহিম তিরাতুন ফা ইন শা আযাবাহুম ওয়া ইন শা গাফারা লাহুম। হাদিসটি হাসান সনদে বর্ণিত, অর্থাৎ হাদিসটি গ্রহণযোগ্য। এই হাদিসের মধ্যে দয়াল নবী মায়ান নবী ইরশাদ করেন, যখন মুসলিম সম্প্রদায় একত্রিত হয়, কোন মাজলিস কন্ডাক্ট করে, মাজলিস সাজায়, মাহফিল সাজায়, এবং সেই মাহফিল সাজানোর পরে তাহারা যদি আল্লাহ তাআলার জিকির না করে এবং আল্লাহ তাআলার জিকিরের পরে পরে তাহারা যদি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ না পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা যদি চান কিয়ামতের দিবসে তাদের মাহফিলে তাদের দরুদ শরীফ না পাঠ করার কারণে কিয়ামতের দিবসে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। কথাটা হয়তো বুঝতে পারলেন না। এখানে বলা হয়েছে যখন কোন একটা মাজলিস হবে, ওই মাজলিসের প্রতিটি ব্যক্তি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করবে। যদি দরুদ শরীফ প্রতিটি ব্যক্তি না পাঠ করে, লাম ইউসাল্লু বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে, এক বচন নয়, শুধু বক্তা নয়, বহুবচন। সমস্ত ব্যক্তিদেরকে দরুদ শরীফ পড়তে হবে, আর না পড়লে সেই ব্যক্তিদেরকে কাল কিয়ামতের মাঠে উত্তপ্ত ময়দানে কঠিন আযাবের দিনে আল্লাহ তাআলা যদি চান তাহলে জাহান্নামেও নিক্ষেপ করতে পারেন দরুদ না পড়ার কারণে। শোনা বোঝা গেল? এই জন্য আমাদের মাহফিলে আমরা একত্রিত হয়ে দরুদ শরীফ পাঠ করি। তাই আসলে আমরা দরুদ শরীফ পাঠ করি। আর মাইক ওয়ালাকে বলবো সাউন্ডের ইকোটা একটু কমিয়ে দেন, মনে বেশি একটু কানে লাগছে। কে কে করছে মিষ্টি আওয়াজটা করবে। একবার দরুদ শরীফ পড়ুন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ। সম্মানিত মুসলিম সমাজ, দ্বিতীয় বিষয়টা হলো এই যে আমাদের মাহফিলের একটা আরো বৈশিষ্ট্য, সেটা হলো শেষের সময় একত্রিত হয়ে দরুদ শরীফ পাঠ, এই দোয়া পাঠ করা, একসঙ্গে দোয়া করা। একজন দোয়া করছে, বাকি সমস্ত ব্যক্তিরা আমিন আমিন বা আল্লাহু আমিন বলছে, নাকি বাবা? এই জিনিসটা আমাদের দেশ থেকে আগে প্রথমে হানফি সাইফি যতগুলো মানুষ ছিল সবাই কিন্তু করতো, সবাই করতো। আমাদের দাদুরা জানেন, অনেকগুলো মানুষ আমরা যারা গিয়েছি, অনেকগুলো মানুষ সাইফিদেরকে যারা মাটি দিতে গেছেন তারাও কিন্তু মাটি পাঠ করে দোয়া করতো, নামাজের করে দোয়া করতো, সব জায়গায় দোয়া করতো। ইদানিং কিছু মৌলবীদের কথা হলো এই যে দলবদ্ধভাবে দোয়া করা যাবে না,
দোয়া করতে পারেন আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে, তাদের কথা দোয়া তো করতে পারেন, কিন্তু দলবদ্ধভাবে একত্রিত হয়ে দোয়া করলে দোয়াটা বিদআত হয়ে যাবে। বলে কি বলে না ভাই? বলে না, একত্রিত হয়ে দলবদ্ধভাবে দোয়া করলে বিদআত হবে। কিন্তু সুন্নি মুসলমান এই কাজটা করে কি করে না? একবার নামাজ পড়তে যাই তবুও দলবদ্ধভাবে দোয়া করি, জানাজার পরে দলবদ্ধভাবে দোয়া করি, মাটি দেওয়ার পরে দলবদ্ধভাবে দোয়া করি, তারপরে আপনার জালসার পরে দলবদ্ধভাবে দোয়া করি, 40 চারণ ফাতিহা ইত্যাদিতে দলবদ্ধভাবে দোয়া করি, মিলাদ মাহফিলে দলবদ্ধভাবে দোয়া করি। যে কোনো জায়গাতে আমাদের মাথায় একটা ঢুকে গেছে, ব্রেনে ঢুকে গেছে, যদি একাই দোয়া করা যায়, একাই দোয়া করা অপেক্ষা দলবদ্ধভাবে দোয়া করাটা বেশি গ্রহণযোগ্য হবে বলে আমরা মনে করি, নাকি? এই জন্য তো করি, হ্যাঁ, এই জন্য তো করি। বাম্মা মরে গেছে, কি দরকার ছিল এতগুলো মানুষকে যারা ডাকে ডেকে দোয়া করা? যদি একাই দোয়াটা বেশি গ্রহণযোগ্য হতো আমাদের ধারণায়, তাহলে তো আমরা ডাকতাম না, বরং আমাদের ধারণায় হতো সবাই মিলে দোয়া করলে দোয়াটা বেশি গ্রহণযোগ্য হয়, কবর জিয়ারতে গেলেও দোয়াটা বেশি গ্রহণযোগ্য হয়। বর্তমান আপনি একটা আরো জিনিস লক্ষ্য করবেন, আমি কাউকে কিন্তু ক্রিটিসাইজ এবং গালি দিচ্ছি না, বাবা কাউকে গালি দিচ্ছি না, তাদের বৈশিষ্ট্য বলে দিচ্ছি। আমি কদমতলী মাদ্রাসায় 7 বছর থেকেছি। কদমতলী মাদ্রাসার আশেপাশে অনেকগুলো আমাদের দেশে, আপনাদের এখানে সাইফি বলে নামে জানে। সাইফিরা আগে কবর জিয়ারত করতো না? কবর জিয়ারত করতো, কিন্তু বর্তমান কবর জিয়ারত তারা করে না। আর বর্তমান যদি কবর জিয়ারত করে তো একাকি করছে, বলছে একাই করো, একসঙ্গে করা যাবে না, দলবদ্ধভাবে করা যাবে না, তাদের প্রশ্ন। আর যদি দোয়া করতে হয় তাহলে সেখানে হাত ছেড়ে দোয়া করতে হবে, হাত উঠিয়ে দোয়া করা যাবে না, অর্থাৎ কবরের সামনে হাত উঠিয়ে দোয়া করা যাবে না। এখন কিন্তু এটা খুব চলছে। আসুন বাপ, আমরা একটা বিষয় জানতে চাই, আমি একটা জিনিস জানতে চাই। দেখুন তো, বর্তমান যুগে যদি সমস্ত মৌলবীরা একদিকে কথা বলেন, সমস্ত মৌলবীদের কথা একদিকে যায়, আর নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা আরেক দিকে যায়, আমরা কোন দিকে যাব বাপ? কোন দিকে যাব? এই মৌলভী সাহেব, আজকের মৌলভী সাহেব, এর কথা ভুল হতে পারে কি পারে না? মিথ্যা হতে পারে কি পারে না? একজন ডক্টরের কথা মিথ্যা হতে পারে, একজন ব্যারিস্টারের কথা মিথ্যা হতে পারে, একজন মাস্টারের কথা ভুল হতে পারে, একজন মুহাদ্দিসের কথা ভুল হতে পারে। তবে আমার নবী, আপনার নবী, দয়ার নবী, মায়ার নবী, আকাই নামদার, মাদানী তাজদার, আহমদী মুখতার জনাবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা কি মিথ্যা হতে পারে? মিথ্যা হতে পারে, ভুল হতে পারে? পারে না। বাংলাদেশে এক বক্তা মুজাফফর বিন মুহসিন নামে পরিচিত, সেই ব্যক্তি বলেছে যে নবীও ভুল করেছেন, সাহাবীও ভুল করেছেন, আমরা ভুল করতে পারি, বলেন নাউজুবিল্লাহ। অর্থাৎ নবীর ভুল হয়েছে, সাহাবীর ভুল হয়েছে, আর আমাদের ভুল হতে পারে, মানে নিজেকে নবীর থেকে বড় প্রমাণ করছে। নবীর জন্য কনফার্ম ভুল, আর সাহাবীর জন্য কনফার্ম ভুল, আর নিজের জন্য পসিবিলিটি ভুল, মানে হতে পারে, হয়েছে বলছে না। রাদিসালাম যেই বক্তা, যেই আলিমের ধারণা এটা নবীর ভুল হয়েছে, সাহাবীর ভুল হয়েছে, আর আমার হতে পারে, এই বক্তা, এই আলিম কোনদিনে সঠিক ইসলামিক বিদ্যান হতে পারে না। বলতে চাই মুসলমান, we believe the holy prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam cannot tell lie। আমাদের belief, আমাদের বিশ্বাস হলো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা বলতে পারেন না। The saying of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam cannot be false। আল্লাহ তাআলা রাসূলের কথা মিথ্যা এবং ভুল হতে পারে না। What is the proof? Where is the proof? দলিল কোথায়? আমাদের কাছে দলিল হলো সূরা নাজম আয়াত নাম্বার 3 and 4 এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ওয়া মা ইয়ামতিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহিয়ুন ইউহা। The holy prophet sallallahu alaihi wasallam is not saying anything according to his personal will, personal heart, but after the revelation of Almighty Allah। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, যে রাসূলকে আমি তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করেছি, যে রাসূলকে আমি গোটা বিশ্ব কায়নাতের রহমত স্বরূপ করে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করেছি, সেই রাসূল ইচ্ছাকৃত বানিয়ে মন গড়া কোনো কথা বলেন না, যা বলেন আমার তরফ থেকে ওহীর মাধ্যমেই বলেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু বলেন সেটা আমারই কথা বলেন, আমি যা বলতে বলি নবী তাই বলেন। তো বলুন বা
নবীর জবানে কথা বার হয় কার? কাজী আর আল্লাহর কথা ভুলতে পারে? Is it possible for Almighty Allah, for our Creator, Maurice, Sustainer, Almighty Allah to tell a lie? আল্লাহ তাআলার জন্য কি মিথ্যা বলাটা সম্ভব? যদি আল্লাহ তাআলার জন্য মিথ্যা বলা সম্ভব না হয়, in the same way it is impossible for Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to tell a lie. আমাদের নবীর জন্য মিথ্যা বলা সম্ভব নয়, নবীর জন্য সম্ভব নয়। এই জন্য আমরা বলি দয়ার নবী যেই দিকে আমরা আছি, একটু হাত তুলে বলতে হবে, দয়ার নবী যেই দিকে আমরা আছি সেই দিকে। বর্তমান মৌলভী সাহেব কি বলছে সেটা দেখবো না, বর্তমান ডাক্তার সাহেব কি বলছে সেটা দেখবো না, বর্তমান আপনার আলিম সাহেব কি বলছেন সেটা দেখবো না। সেটা নবীর হাদিসের সঙ্গে ম্যাচ করলে গ্রহণ করব, গ্রান্ট করব। যদি নবীর হাদিসের এগেইনস্টে চলে যায় তাহলে সেটাকে গ্রহণযোগ্য করব না। নাও we have to go to the main point. মেন পয়েন্টে আসুন। মেন পয়েন্ট হলো এই যে কবর জিয়ারত করা, কবর জিয়ারত করা এটা জায়েজ কি না জায়েজ? এটা জায়েজ কি না জায়েজ? জায়েজ। তারপরে আপনার মাটি দেওয়ার পরে দোয়া করা এটা জায়েজ কি না জায়েজ? মাহফিলে দোয়া করা এটা জায়েজ না না জায়েজ? জায়েজ। তারপরে ফরজ নামাজ বাদ দোয়া করা এটা জায়েজ না না জায়েজ? জায়েজ। মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা এটা জায়েজ না না জায়েজ? জায়েজ। মৃত ব্যক্তি ইন্তেকাল করে গেছেন তার জন্য দোয়া করা জায়েজ। প্রমাণ কোথায়? তো উঠান মুসলিম শরীফ জিল নাম্বার 2 ওই পেজ নাম্বার 41 এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা রাসূল ইরশাদ করেন, ইদা মাতাল ইনসান ইনকাতারা আনহু আমালুহু, যখন মানুষ মারা যায় তো মানুষের আমলটা বন্ধ হয়ে যায়। মানুষের আমল, মানুষ নামাজ পড়তে পারবে না, রোজা রাখতে পারবে না, হজ করতে পারবে না, মরার পরে যাকাত দিতে পারবে না, মরার পরে কবরে গিয়ে যদি সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলে তাহলে নেকি হবে? নেকি হবে কি? মরার পরে কেউ যদি কবরে গিয়ে নামাজ পড়তে যায় নামাজ পড়তে পারবে? মরার পরে নামাজ পড়তে পারবে না, আমলটা বন্ধ। বাট নবী পাক ইরশাদ করেন ইল্লা মিন সালাসা, কিন্তু তিনটা জিনিস দ্বারা তার কাছে নেকি পৌঁছাতে পারে। নেকিটা বন্ধ হয় না, আমল বন্ধ, নেকিটা পৌঁছাবে কি দিয়ে? তো নবী পাক ইরশাদ করেন ইল্লা মিন সাদকাতিন জারিয়া, একটা হলো সাদকায়ে জারিয়া, আরেকটা হলো কন্টিনিউয়াসলি ডোনেশন। যেমন আজকে আপনি মসজিদের জন্য ডোনেট করছেন, দান করছেন, এটা হলো সাদকায়ে জারিয়া। দ্বিতীয়টা নবী পাক ইরশাদ করেন আও ইলমিন ইউনতাফাউ বিহি, বা এমন জ্ঞান যে জ্ঞানটা অন্যের জন্য লাভজনক। যেমন আপনি 40 চারণে একটি মিলাদ করলেন, জালসা করলেন, মাহফিল করলেন, জালসাতে বক্তৃতা হচ্ছে, এই বক্তৃতাটা অন্যের জন্য লাভজনক হচ্ছে কি হচ্ছে না? বা এই এরও নেকি আপনি মৃত ব্যক্তির কাছে চলে যাবে, মৃত ব্যক্তির কাছে এরও নেকি যাবে। তৃতীয়টা নবী ইরশাদ করেন আও ওয়ালাদিন সালিহিন ইয়াদউ লাহু, বা তার সন্তান সন্ততি ব্যক্তিরা যদি তার জন্য দোয়া করে এই দোয়ার নেকিও মৃত ব্যক্তি পেয়ে যায়। বলেন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। বেশক দোয়ার নেকি মৃত ব্যক্তি পেয়ে যায়। ওই ভাই পড়া কি হলো কি? ইফোটা করে না করে না, লোক চুপচাপ করছে কেন? সাউন্ড বেশি দেওয়ার দরকার নাই। হ্যাঁ, মানুষ যেন বুঝতে পারে। শুনুন, লোক কম আছে, এই সাউন্ডের কি দরকার আছে? ঠিক আছে, শুনুন, এখান থেকে কি প্রমাণ হলো যে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করলে দোয়াটা লাভজনক না ক্ষতিকারক? ভালো বলুন না, লাভজনক হচ্ছে না ক্ষতিকারক? আরেকটা হাদিস শোনাই, মিশকাত শরীফ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার 206 এর মধ্যে হাদিস কানে লিপিবদ্ধ আছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যার বর্ণনাকারী, তিনি ইরশাদ করেন মাল মাইয়াতু ফিল কাবরি ইল্লা কাল জারিকিল মুতাকাব্বিস ইল ইয়ানতাজিরু দাওয়াতান তারহাকুহু মিন আবিন আও উম্মিন আও আকিন আও সাদিকিন ফাইদা লাহিকাতহু কানা আহাব্বা ইলাইহি মিন আদ-দুনিয়া ওয়া মা ফিহা। যে ব্যক্তিরা কবরস্থ হয়েছে, কবরে আছেন, সেই ব্যক্তিদের অবস্থা হলো যেভাবে একটা ব্যক্তিকে মাছ সমুদ্রে যদি ফেলে দেওয়া যায়, সমুদ্রে ফেলে দেওয়া যায়, মাছ নদীতে ফেলে দেওয়া যায়, তার যদি কোনো সাহারা না থাকে, তার যদি কোনো হেল্পার না থাকে, তার অবস্থা যেভাবে করুণ হয়, তেমনি ভাবে যে ব্যক্তিরা কবরস্থ, যারা কবরে আছে তাদের অবস্থা খুবই করুণ, তাদের অবস্থা খুবই খারাপ।
দয়াল নবী মায়ার নবী ইরশাদ করেন ইয়ামতাজিলু দাওয়াতান, প্রতিটা কবরস্থ ব্যক্তি, কবরের মানুষ সব সময় দোয়ার অপেক্ষা করে। কিসের অপেক্ষা করে? দোয়া করার অপেক্ষা করে। মিন আবিন আও উম্মিন আও আকিন আও সাদিকিন, যেই দোয়াটা করা হবে তার বাবার পক্ষ থেকে, মায়ের পক্ষ থেকে, পাড়া প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে, বন্ধুর পক্ষ থেকে, ভাইয়ের পক্ষ থেকে। আর এই দোয়া যদি করা হয়, বাপ মা যারা তার মা বেঁচে আছে, এই দোয়া যদি কেউ করে মৃত ব্যক্তির নামে, আর ওই মৃত ব্যক্তির কাছে দোয়াটা পৌঁছে যায়, দয়াল নবী মায়ার নবী ইরশাদ করেন গোটা বিশ্ব কায়নাতের কেউ বাদশা হলে যতটা খুশি হয় না, মৃত ব্যক্তি তার থেকে বেশি, মৃত ব্যক্তি তার থেকে বেশি জীবিত ব্যক্তির দোয়াতে খুশি হন। বলে সুবহানাল্লাহ। তাহলে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা যায়, যেটা হাদিস থেকে প্রমাণিত হলো, হাদিস থেকে প্রমাণিত হলো। মৃত ব্যক্তির জন্য কবর জিয়ারত করা যাবে কি যাবে না, এটা একটা বিষয়। কবর জিয়ারত করা যায় কিনা আমি প্রমাণ করছি যে একসঙ্গে দলবদ্ধভাবে দোয়াটা, এটা কোথা থেকে প্রমাণ? কবর জিয়ারত করা যাবে কিনা? আজকে আপনি দোয়া কবর জিয়ারত করছেন না, হয়তো আপনার প্রয়োজনের খাতিরে আপনি করছেন না, বা দিল্লিতে যাচ্ছেন, মুম্বাইতে যাচ্ছেন, কিন্তু আপনার এটা ধারণা নেই যে কবর জিয়ারত করা না যায়। অনেকগুলো মানুষ আছে যে কবর জিয়ারত করে না, আর কবর জিয়ারত করলে তাকে কবর পূজারি বলে। মাজার জিয়ারত করে না, মাজার জিয়ারত করলে তাদেরকে মাজার পূজারি বলে। বলে কি করে না ভাই? মাজার পূজারি বলে। কবর জিয়ারত যারা করে তাদেরকে কবর পূজারি বলা, মাজার জিয়ারত যারা করে তাদেরকে মাজার পূজারি বলা। এতটা বড় গুনাহ, এতটা বড় গুনাহ যদি দিল দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, দিল দিয়ে, মন দিয়ে কোন কবর জিয়ারতকারীকে কবর পূজারি বলে, মাজার জিয়ারতকারীকে মাজার পূজারি বলে, মুফতি সাহেব এখানে বসে আছেন, আমার থেকে অনেক জ্ঞানী, আমার থেকে শত জ্ঞানী ব্যক্তি মুফতি সাহেব এখানে বসে আছেন, তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। যদি কেউ কবর জিয়ারতকে কবর পূজা বলে, মাজার জিয়ারতকে মাজার পূজা বলে, তার স্ত্রী তার কাছে থাকবে না, তার সন্তান আর হালাল হবে না। এটা বুঝা গেল না? কেন ভাই? বলতে চাই মুসলমান, আচ্ছা বলেন তো, পূজা বা ইবাদত একমাত্র কার? বলেন না কার? আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করা যাবে? কোন উপাস্য আছে? আল্লাহ তাআলা ছাড়া কারো ইবাদত করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা ছাড়া কারো ইবাদত করেন আপনারা? আমরা কি করি? কবরের কি ইবাদত করি? মাজারের ইবাদত করি। মাজারকে আমরা ইবাদতের যোগ্য মনে করি না, আমরা কবরকে ইবাদতের যোগ্য মনে করি না, বরং কবরকে এবং মাজারকে জিয়ারতের যোগ্য মনে করি। কিসের? জিয়ারতের। এবার কবর এবং মাজার জিয়ারত করা যাবে কি যাবে না, এই সংক্রান্ত হাদিস শরীফের মধ্যে শুধু সিহাহ সিত্তার মধ্যে 30 খানা হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যেখান থেকে কবর জিয়ারত ও মাজার জিয়ারত প্রমাণ হয়। বলে সুবহানাল্লাহ। কয়েকটা আমি রেফারেন্স দিয়ে দিই, কয়েকটা হাদিস দিয়ে দিই। প্রথম হাদিসটি লিপিবদ্ধ আছে মিশকাত শরীফ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার 154 এর মধ্যে। আপনাদের ওই হাদিসটা সেম লিপিবদ্ধ আছে মুসলিম শরীফ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার 314 এর মধ্যে। সেম হাদিস খানা লিপিবদ্ধ আছে নাসাই শরীফ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার 221 এর মধ্যে। সেম হাদিস খানা লিপিবদ্ধ আছে ইবনে মাজাহ শরীফ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার 121 এর মধ্যে, 112 এর মধ্যে। তারপর সেম হাদিস খানা লিপিবদ্ধ আছে তিরমিজি শরীফ জিলদ নাম্বার 1 চ্যাপ্টার নাম্বার বাবুন ফি জিয়ারাতিল কুবুরের মধ্যে। সেম হাদিস খানা হাদিস লিপিবদ্ধ আছে আবু দাউদ শরীফ জিলদ নাম্বার 2 চ্যাপ্টার নাম্বার বাবুন ফি জিয়ারাতিল কুবুরের মধ্যে। তো ইয়ার নবী মায়া নবী ইরশাদ করেন জুরুল কুবুরা, ও আমার উম্মত উম্মতিরা, তোমরা কবর এবং মাজার জিয়ারত করো। বলেন সুবহানাল্লাহ। তোমরা কবর এবং মাজার জিয়ারত করো। আর ইবনে মাজাহ শরীফ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার 112 এর মধ্যে দেওবন্দ থেকে ছাপানো, এটাতে লিপিবদ্ধ আরেকটা হাদিস আছে জুরুল কুবুরা ফা ইন্নাহা তুযাক্কিরুকুমুল আখিরাহ। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন তোমরা খুব কবর জিয়ারত করো, কারণ যত কবর জিয়ারত করবে তত আখিরাত স্মরণে আসবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ।
কবর জিয়ারত করলে আখিরাত স্মরণে আসবে, দোজখ স্মরণে আসবে, হাসর স্মরণে আসবে, ফুলসিরাত পানি দিবেন এটা স্মরণে আসবে, আপনার বিভাসিত হবেন এটা স্মরণে আসবে। মানুষ তখন ভয় করে আল্লাহকে দেখে, তখন মানুষ নামাজের দিকে অগ্রসর হবে, রোজার দিকে অগ্রসর হবে, মিথ্যাকে পরিত্যাগ করবে, তারপর চুগলিকে পরিত্যাগ করবে, গীবতকে পরিত্যাগ করবে, লটারি কাটাকে পরিত্যাগ করবে, জুয়া খেলাকে পরিত্যাগ করবে, ঘুষখোরিকে পরিত্যাগ করবে, বাম্মার খিদমত করবে। কারণ জান্নাত যাওয়ার তার আশা আসবে, জাহান্নাম থেকে বাঁচার তার একটা আকাঙ্ক্ষা আসবে। এই আকাঙ্ক্ষাটাই মানুষের সবথেকে বড় সম্পদ। আল্লাহ তাআলা রাসূলের নবী আল্লাহ তাআলা রাসূল ইরশাদ করেন, তোমরা কবর জিয়ারত করো, মাজার জিয়ারত করো। আচ্ছা বলুন তো, নবী যদি বলেন কবর এবং মাজার জিয়ারত করো, আর গোটা দুনিয়ার মাস্টার ডাক্তার নায়ক নায়ক মৌলভী মুন্সি যদি বলে কবর এবং মাজার জিয়ারত করো না, আমরা কোন দিকে যাব ভাই? নবীর দিকে যাব। কোন দিকে যাব? নবীর দিকে। নবীর দিকে যাব। দয়ার নবী যেই দিকে, আমরা আছি সেই দিকে। কোরআন হাদিস যেই দিকে, আমরা আছি সেই দিকে। ইসলাম নিজেকে আহলে হাদিস নাম রাখলেই চলবে না। আমি সিআইসি তার 30 খান হাদিস থেকে প্রমাণ করলাম কবর জিয়ারত করা জায়েজ আছে, কবর জিয়ারত করা জায়েজ আছে। এখন কিছু কিছু মানুষের ধারণা হলো এই যে কবর জিয়ারত করতে গেলে একা একা দোয়া করতে হবে, একা একা যেতে হবে, একসঙ্গে যাওয়া যাবে না, বা হাত তুলে দোয়া করা যাবে না। আসুন একটা বুখারী শরীফের হাদিস দিই, বুখারী শরীফের হাদিস দিই যে একসঙ্গে কবর জিয়ারত করেছেন কি করেননি। উহুদ যুদ্ধ তো আপনারা জানেন, যুদ্ধ অনেক হয়েছে, তার মধ্যে একটা যুদ্ধ হয়েছে উহুদ। প্রথমে বদর যুদ্ধ, তারপরে উহুদ যুদ্ধ। উহুদ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন। কতজন সাহাবী? ৭০ জন। ৭০ জন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন। এখনো উহুদ পাহাড়ের মক্কা এবং মদিনা শরীফের মাঝখানে যে উহুদ পাহাড়, সেই উহুদ পাহাড়ের পাশে ৭০ জন সাহাবীদের মাজার শরীফ এখনো আছে। এই মাজার শরীফ কেন্দ্র করে হাদিসের মধ্যে উল্লেখ হয়েছে বিশ্বের মধ্যে সবথেকে গ্রহণযোগ্য হাদিস গ্রন্থের নাম কি? সহিহ বুখারী। কোন কিতাব? বিশ্বের মধ্যে সবথেকে গ্রহণযোগ্য হাদিস গ্রন্থের নাম হলো বুখারী শরীফ। এই বুখারী শরীফের ইন্টারন্যাশনাল রেফারেন্স অনুযায়ী হাদিস নাম্বার 4020। কত নম্বর হাদিস? 4020 তে লিপিবদ্ধ আছে আন উকবা ইবনে আমির, উকবা ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, সাল্লা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলা কাতলা উহুদ বাদা 8 সিনিন কাল মুআদ্দি লিল আহইয়াই ওয়াল আমওয়াত। অর্থাৎ দয়ার নবী মায়ার নবী উহুদ প্রান্তরে যুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার 8 বছর পরে সাহাবাদের সমাবেশ নিয়ে, সমস্ত সাহাবাদেরকে নিয়ে উহুদ প্রান্তরে গিয়ে, উহুদ প্রান্তরে যে শোহদায়ে কেরামের মাজার, সেই মাজারে যারা শায়িত আছেন তাদের জন্য দোয়ায়ে খায়র করলেন। বলে সুবহানাল্লাহ। দোয়ায়ে খায়র করলেন, মনে হচ্ছে আজকে তাদেরকে বিদায় জানানো হচ্ছে। একজন মানুষ ইন্তেকাল করার পর তাকে যেদিন আমরা দুনিয়া থেকে বিদায় জানাই, তখন কিভাবে কতগুলো লোক হয়? লোক হয় না বেশি? একা একা যায় কেউ? অনেকগুলো লোক হয় না, সমাবেশ হয় না? সেই রকম কাল মুআদ্দি লিল আহইয়াই ওয়াল আমওয়াত, যেভাবে মনে হচ্ছে যে আজকে তাদেরকে বিদায় জানানো হচ্ছে, সমস্ত সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে তাদের মাজার জিয়ারত করলেন এবং তাদের জন্য দুআয়ে খায়র করলেন। বলে সুবহানাল্লাহ। তাহলে কবর জিয়ারত করা এই হাদিস থেকে প্রমাণ হলো, মাজার জিয়ারত করা এই হাদিস থেকে প্রমাণ হলো, তারপরে একসঙ্গে একত্রিতভাবে কবর জিয়ারত করা এটাও প্রমাণ হয়। এটাও প্রমাণ হয়। সুতরাং যে সমস্ত ব্যক্তিরা বলছেন যে একসঙ্গে দোয়া, একসঙ্গে কবর জিয়ারত করা যাবে না, তারা ভুল ধারণা করছেন। নামাজ একটি ইবাদত, নামাজ একটি ইবাদত, আর এমন একটি ইবাদত যে আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফের মধ্যে যত সমস্ত ইবাদত করতে বলেছেন, এর মধ্যে সব থেকে যেই ইবাদতের প্রসঙ্গে সব থেকে বেশি আল্লাহ তাআলা অর্ডার দিয়েছেন কোরআন, সেটা হলো নামাজ। সেটা কি? নামাজ। আমরা সবাই মুসলিম, আমরা জান্নাত যেতে চাই কি চাই না ভাই? চাই। সুবহানাল্লাহ। যেটা দোয়া করে
बिगाहत आखिर में हाँ, क्या नाम? मोबाइल के दुकान वाला एक ट्रॉली রাজীব মোবাইলের দোকান ওয়ালা উনি এক ট্রলি পাথর দান করেছেন। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে রিসালাত। সমস্ত দানকারী জিন্দাবাদ, সমস্ত দানকারী জিন্দাবাদ। সম্মানিত ইসলামী দর্শক করি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। যেটা বলতেছিলাম সেটা হলো এই যে নামাজ একটা এত গুরুত্বপূর্ণ এবং ইম্পর্টেন্ট ইবাদত যে আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফের মধ্যে সবথেকে বেশি অর্ডার দিয়েছেন কিসের? কিসের? জি, নামাজ। সবথেকে বেশি বলেছেন আকিমুস সালাত, নামাজকে বান্দা তুমি প্রতিষ্ঠিত করো। কারণ নামাজ হলো কি দ্বীনের একটি স্তম্ভ, দ্বীনের একটি খুঁটি। দা পিলার অফ ইসলাম হলো নামাজ। নামাজ এমন একটি ইবাদত। আচ্ছা, আমরা সবাই মুসলিম, আমাদের সবথেকে বড় আরমান, সবথেকে বড় আরজু, সবথেকে বড় ইচ্ছা কি? টু এন্টার ইন দ্য হেভেন, জান্নাতে প্রবেশ করা, নাকি বাবা? জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাতটা আছে কি নাই? জান্নাত তৈরি করেছেন আল্লাহ তাআলা। জান্নাতের গেট আছে কি নাই? গেট। জান্নাতের গেটগুলো লাগা আছে না ওপেন আছে? জান্নাতের গেট লাগা আছে, সেখানে তালাও লাগা আছে। জান্নাতের গেট লাগা আছে, তালা লাগা আছে। জান্নাতের চাবি কোথায়? চাবি যদি না পাওয়া যায় তাহলে গেট খোলা যাবে। গেট যদি না খোলা যায় তো জান্নাতে এন্ট্রি মারা যাবে। জান্নাতে এন্ট্রি মারার জন্য আগে গেট খুলতে হবে। গেট খোলার আগে তালা খুলতে হবে। তালা খোলার আগে আমাদেরকে চাবি ম্যানেজ করতে হবে। এখন আমাদের প্রশ্ন হলো, হোয়াট ইজ দ্য কি অফ দ্য হেভেন? জান্নাতের চাবিটা কি? চাবি কোন জিনিসকে আল্লাহ তাআলা রাসূল জান্নাতের চাবি বলেছেন? উঠান তিরমিজি শরীফ জিল নম্বর 1 হাদিস নাম্বার 4 এর মধ্যে দয়ান নবী মানবী ইরশাদ করেন, মিফতাহুল জান্নাতি ওয়াস সালাত ওয়া মিফতাহুস সালাতি আল ওযু। জান্নাতের চাবি হচ্ছে নামাজ আর নামাজের চাবি হচ্ছে ওযু। বলেন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। ওযু ছাড়া যেভাবে নামাজ পরিপূর্ণ হবে না, তেমনি নামাজ ছাড়া জান্নাতও খোলা যাবে না। তো নামাজটা আদায় করতে হবে কি হবে না? নামাজ একজন মুসলমানের সবথেকে বড় কর্তব্য হলো নামাজ। নামাজ প্রসঙ্গে দয়াল নবী মানবী ইরশাদ করেন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মুসলিম শরীফের হাদিস, মুসলিম শরীফ প্রথম খণ্ড হাদিস নাম্বার ইন্টারন্যাশনাল রেফারেন্স অনুযায়ী হাদিস নাম্বার 256 এর মধ্যে, ইন্না বাইনা রাজুলি ওয়া বাইনা শিরকি ওয়াল কুফরি তারকুস সালাত। একজন মানুষ আর শিরক ও কুফরের মাঝখানে ব্যবধানকারী, পার্থক্যকারী হলো নামাজ পরিত্যাগ করা। কোন ব্যক্তি যদি নামাজ পরিত্যাগ করে কোন সময় সে শিরক বা কুফরি করবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। কথা বুঝা গেল? আল্লাহ তাআলা রাসূল ইরশাদ করেন, নামাজ এবং শিরক ও কুফরের মাঝখানে ব্যবধানকারী এবং পার্থক্যকারী হলো নামাজ। নামাজ যদি পরিত্যাগ করেন, কোন সময় আপনি কুফরি করবেন, কোন সময় শিরকি করবেন আপনার কোনো ঠিকানা নাই। আর যদি কুফর ও শিরক করেন তাহলে কাল কিয়ামতের মাঠে উত্তপ্ত ময়দানে কঠিন আযাবের দিনে আল্লাহ তাআলা রাসূল আপনার জন্য শাফাআত করবেন না, কোন ওলি আপনার জন্য শাফাআত করবেন না, কোন পীর আপনার জন্য শাফাআত করবেন না, কোন আলিম আপনার জন্য শাফাআত করবেন না। কারণ শিরক ও কুফর করলে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন সূরা নিসা আয়াত নাম্বার 89 এর মধ্যে, ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা শিরককারীর গুনাহ কখনো maaf করবেন না, আর শিরকে ব্যতীত অন্য কোনো গুনাহ হলে আল্লাহ তাআলা চাইলে maaf করে দিবেন। তাই বলতে চাই মুসলমান, নামাজ পড়ুন। নামাজ পড়তে করা যাবে না। যতই বড় বাহানা হোক, যতই বড় চাকরি করেন না কেন, আপনি নামাজ প্রতিষ্ঠিত করুন, নামাজকে প্রতিষ্ঠিত করুন। নামাজ যদি প্রতিষ্ঠিত না করেন, দয়াল নবী মায়া নবী আরো অন্য হাদিসের মধ্যে ইরশাদ করা হয়েছে, মুসনাদ আহমদের মধ্যে হাদিস খানে লিপিবদ্ধ আছে, আন উম্মে আইমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
কে? মোবাইল দোকানদারের যে দাদা একটলি পাথর দিল, আচ্ছা, এক ট্রলি পাথর যা যিনি দিয়েছেন তার ভাই, একটলি বালি, হ্যাঁ, ওর দাদা। ওর দাদা যে এক ট্রলি পাথর দিয়েছেন তার দাদা দিয়েছেন এক ট্রলি আবার লাল বালি, নাকি? বালি তো লাল বালি। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে রিসালাত। একজন বান্দার কাছ থেকে যদি আল্লাহর হেফাজত উঠে যায়, রাসূলের হেফাজত উঠে যায়, ওই বান্দা কি সঠিক রাস্তা পরিচালিত হতে পারবে? বাপ হ্যাঁ বলুন না। আল্লাহর হেফাজত যদি উঠে যায়, রাসূলের হেফাজত যদি উঠে যায়, সেই বান্দা কি সঠিক রাস্তা পরিচালিত হতে পারবে? পরিচালিত হতে পারবে না। একটা হাদিস শুনুন, এই হাদিসের সনদ হলো সহিহ, হাদিসের সনদ হলো সহিহ। এই হাদিসটি মুসনাদ আহমদের হাম্বাল মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। সেখানে লিপিবদ্ধ আছে উম্মে আইমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ইরশাদ করেন, قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تترك الصلاة متعمدا فإنه من ترك صلاة متعمدا فليأخذه ذمة الله ورسوله। অর্থাৎ দয়ার নবী মায়া নবী ইরশাদ করেন, ও আমার উম্মত উম্মতিরা, তোমরা কখনো ইচ্ছাকৃত নামাজ পরিত্যাগ করিও না। নামাজ ইচ্ছাকৃত পরিত্যাগ করবে না, কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামাজ পরিত্যাগ করে তার কাছ থেকে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের হেফাজত উঠে যায়। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের হেফাজত উঠে যায়। তাই বলতে চাই মুসলমান, আপনাদেরকে নামাজ পরিত্যাগ করবে না। নামাজ প্রসঙ্গে আমরা আজকে যাই না কেন, কালকে আমাদের মাঠে হিসাব হবে কবে না বাপ? হবে কবে না? চুরি করলে হিসাব হবে, ডাকাতি করলে হিসাব হবে, ভালো কাজ করলে হিসাব হবে, জুয়া খেললে হিসাব হবে, লটারি কাটলে হিসাব হবে, ইফটিজিং করলে হিসাব হবে, লাভ ম্যারেজ করলে হিসাব হবে, বিয়ের পরে অন্য মেয়ের সঙ্গে লাভ করলে হিসাব হবে, টিভি দেখছেন হিসাব হবে। কাল কিয়ামতের মাঠে তন্ন করে হিসাব করা হবে। আল্লাহ তাআলা নিজে ইরশাদ করেন, ফামান ইয়ামাল মিসকালা যারাতিন খায়রান ইয়ারা ওয়া মান ইয়ামাল মিসকালা যারাতিন শাররান ইয়ারা। কাল কিয়ামতের মাঠে উত্তপ্ত ময়দানে কঠিন আযাবের দিনে একটা যারা পরিমাণ কেউ যদি নেকি করে সেটাও দেখতে পারবে, আর একটা যারা পরিমাণ যদি কেউ নেকি করে গুনাহ করে সেটাও হিসাব নেওয়া হবে। কিন্তু সর্বপ্রথম কোন হিসাব হবে বাপ? সর্বপ্রথম কি হিসাব হবে? নামাজ। নামাজের হিসাব সর্বপ্রথম হবে। তাই ভাই আপনাদের বলতে চাই, অবশ্যই নামাজটাকে প্রতিষ্ঠিত করুন। নামাজ হচ্ছে আপনার জন্য জান্নাতের চাবি। নামাজটাই হবে অন্ধকার কবরের বাতি। নামাজটাই হবে আপনার ঘরের একটা তাবিজ, আপনার ঘরে বরকতের চাবি। আপনার বাড়িতে যদি ওষুধ থাকে, ওষুধ দূরীভূত করার জন্য আপনি নামাজ আপনার কায়েম করুন। আপনার বাচ্চা যদি ঠিক করতে হয়, নামাজ ঠিক করুন, নামাজকে প্রতিষ্ঠিত করুন। আপনার স্ত্রীকে যদি ঠিক করতে হয়, নামাজকে প্রতিষ্ঠিত করুন। আপনার বাড়িকে যদি ভূত প্রেত থেকে দূরে রাখতে হয়, নামাজকে প্রতিষ্ঠিত করুন। আপনার জীবনকে যদি সেভ করতে হয়, নামাজকে প্রতিষ্ঠিত করুন। ফেরেশতাদের হেফাজতে যদি থাকতে হয়, নামাজকে প্রতিষ্ঠিত করুন। আল্লাহ এবং আল্লাহর হেফাজতে যদি থাকতে হয়, নামাজকে প্রতিষ্ঠিত করুন। কবরে যদি আপনি বাতি চান, কবরকে প্রশস্ত করতে চান, নামাজকে প্রতিষ্ঠিত করুন। বলে সুবহানাল্লাহ। নামাজ পরিত্যাগ করে হাসরে বড় কঠিন আযাব নামাজ। বাট একটা কথা বলি, মানুষ গোটাটাই ভালো, বাট একটা মানুষের যদি ব্রেন ইউজ থাকে, ওই মানুষটা কাজের মানুষ কিন্তু ব্রেনটা ইউজ করা তো পাগলেট হয়ে হাফ মাইন্ড হবে, টিউবলাইট হয়ে যাবে। হবে না? হ্যাঁ হবে। সে গ্রহণযোগ্য নয়, সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। নামাজ একটি ইবাদত, গ্রহণযোগ্য ইবাদত, আফজালুল ইবাদাত, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্শিপ অফ অলমাইটি আল্লাহ ইজ সালাত। আল্লাহ তাআলা যতগুলো ইবাদত করি এর মধ্যে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হলো নামাজ। কিন্তু নামাজের ব্রেন, নামাজের জ্ঞান, এই নামাজের ব্রেন হচ্ছে কি? আল্লাহ তাআলা মুফাসসির হাদিসটি পড়েছিলেন তিরমিজি শরীফ জিলদ নাম্বার 2 পেজ নাম্বার 173 এর মধ্যে হাদিসটি লিখিত আছে, আদ-দুআ মুখুল ইবাদা, praying to Almighty Allah is the brain of all worship। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করা এটা হলো ইবাদতের মগজ। বলে সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। তাই ইবাদত করবেন, ইবাদত করার পরে দোয়াও করবেন, দোয়াও করবেন, একসঙ্গে দোয়া, দলবদ্ধভাবে দোয়া। একটা হাদিস শোনাই, সহিহ হাদিস,
তাবরানী শরীফের মধ্যে হাদিস কারে লিপিবদ্ধ আছে। তাবরানী শরীফের মধ্যে হাদিস নাম্বার 3536, হাদিস নাম্বার 3536 এর মধ্যে হাদিস কারে লিপিবদ্ধ আছে। তাছাড়া মাজমাউ যাওয়াইদের মধ্যে জিল নাম্বার 10 পেজ নাম্বার 170 এর মধ্যে হাদিস কারে লিপিবদ্ধ আছে। দয়াল নবী মায়ান নবী ইরশাদ করেন, লা ইয়াস্তামিউ মালাউন ফায়াদউ বা'দুহুম ওয়া ইউআমিনু সাইরুহুম ইল্লা আজাবাহুম আল্লাহু তাআলা। আমরা একা একা দোয়া করি, আমি একজন দোয়া করছি, আপনি একজন দোয়া করছি। কি দোয়া? 1000 रुपया दान किया। नामটা কি? মাজেদ আলী। মাজেদ আলী সাহেব। মাজেদ আলী ভাই আমার 1000 টাকা দান করেছেন, আল্লাহ তাআলা দানকে কবুল করুন, বলেন আমিন। হুজুর জোরদার নারা লাগান, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে রিসালাত, নারে রিসালাত। সম্মানিত মুসলিম সমাজ, যে হাদিসটা পড়ছিলাম, মানুষ একা একা দোয়া করতে পারে, কিন্তু একা একা দোয়া থেকে আমরা একসঙ্গে দোয়াকে প্রাধান্য বেশি কেন দিই, একসঙ্গে দোয়াটাকে বেশি গ্রহণযোগ্য কেন মনে করি, তার কারণটা হলো হাদিস। দয়াল নবী মায়ান নবী হাদিসের মধ্যে ইরশাদ করেন, লা ইয়াস্তামিউ মালাউন ফায়াদউ বা'দুহুম ওয়া ইউআমিনু সাইরুহুম ইল্লা আজাবাহুম আল্লাহু তাআলা। যখন কোন দল একত্রিত হয়, মুসলমানের মধ্যে অনেকগুলো মানুষ একত্রিত হয়ে তার মধ্যে কেউ দোয়া করে আর বাকি সমস্ত ব্যক্তিরা যদি আমিন আমিন বলে, তাহলে আল্লাহ তাআলা একাকী দোয়াটা গ্রহণ নাও করতে পারেন, কিন্তু একসঙ্গে যদি মিলে একজন দোয়া করে বাকি সমস্ত ব্যক্তিরা আমিন আমিন বলে, আল্লাহ তাআলা এই দোয়া অবশ্যই গ্রহণ করেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। ইল্লা আজাবাহুম আল্লাহু তাআলা। তো যেহেতু একত্রিত হয়ে দোয়া, এই দোয়াটা বেশি আল্লাহ তাআলার জন্য, আল্লাহ তাআলার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য, এই জন্য আমরা একসঙ্গে দোয়াটাই বেশি করি, সব জায়গায় একসঙ্গে দোয়া করাটাকে ভালোবাসি। যাই হোক, অনেক সময় হয়ে গেছে, আপনাদের হয়তো বাড়ি যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, মানুষ বক্তৃতা এখন सीख रहे हम लोग सब, যেটি আছি আমরা শিখছি, যেটি চলে গেছে ওটি তো চলে গেছে, কিন্তু আমরা যেটি শিখছি ওইটা থেকে কেন মাহরুম করছি? নিরাশ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। সম্মানিত মুসলিম সমাজ, তো আমি যেটা হাদিস পড়লাম, এই হাদিস থেকে স্পষ্টতই প্রমাণ হয়, নামাজের পরে হোক বা জানাজার পরে হোক বা কবর জিয়ারতে হোক বা আপনার মাহফিল হোক, যে কোনো জায়গায় হোক না কেন, প্রতিটি জায়গাতে একাকী দোয়া করা অপেক্ষা একসঙ্গে দোয়া করা, একজন দোয়া করবে বাকি সমস্তরা আমিন বলবে, এই দোয়াকে আল্লাহ তাআলা রাসূল সব থেকে বেশি গ্রহণযোগ্য বলেছেন। আর এই জন্য আমরা মৌলবীদের কথা বাদ দিয়ে নবীর দিকে আসি আর বলি আমরা সব ছাড়তে পারবো, কিন্তু দলবদ্ধভাবে দোয়াকে ছাড়তে পারবো না। এজন্য করছি আমরা। অনেকগুলো মানুষ ছেড়ে দিয়েছেন, অনেক মানুষ করছেন না, মাটি তোলার পরে দোয়া করছেন না, কবর জিয়ারত করছেন না। মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমরা কবর জিয়ারত করি, মাজার জিয়ারত করি, আমরা একসঙ্গে দোয়াও করি। এবার আমি যে হাদিসটা পড়েছিলাম বুখারী শরীফ থেকে, ওই হাদিসটা শ্রবণ করুন। হাদিসটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হাদিস। দয়াল নবী মায়ান নবী উহুদ প্রান্তরে গেলেন 8 বছর পর জিয়ারত করতে গিয়ে সেখানে দোয়া খায়ের করলেন এবং সমস্ত সাহাবাদেরকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সাহাবাদেরকে নিয়ে গিয়ে সেখানে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন, লেকচার দিয়েছিলেন। সেই লেকচারে কি দিয়েছেন সেটা শুনুন। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসঙ্গে হযরত উকবা বিন আমির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, কত জি কি নাম? মেহতাজ আলম। ভালো নামটা? মেহতাজ আলম। মেহতাজ আলম। মেহতাজ আলম ভাই আমার। হাজী মুফিদুর আচ্ছা, তো ওনার ছেলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, হাজী সাহেব ওনার ছেলে। 2750 টাকা না? হ্যাঁ, মানে এটা বাজার করেছিলাম কিনা 250 টাকা, ওটা আচ্ছা 2750 টাকা দিয়েছেন। এখন জোরদার নারে আল্লাহ নারা লাগিয়ে দেন তো, নারায়ে তাকবীর,
নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। আচ্ছা ভাই একটু বলুন তো, যারা যারা আমার বক্তৃতা শুনছেন, শোনার আগ্রহ আছে আরো মোটামুটি আধা ঘন্টা, তারা একটু হাত তুলে বলুন তো ইয়া রাসূলুল্লাহ। শুনছেন জি? আচ্ছা একটা হাদিস বলবো, তার তরজমা করে শেষ করে দেব। বুখারী শরীফ জিলদ নাম্বার 2 হাদিস নাম্বার 4020, অর্থাৎ 4020 এর হাদিস। ইন্টারন্যাশনাল রেফারেন্স অনুযায়ী 4020। দয়াল নবী নবী সাহাবাদেরকে নিয়ে উহুদ প্রান্তরে শহদায়ে উহুদের মাজার জিয়ারত করতে গিয়েছেন এবং সেখানে কবর জিয়ারত, মাজার জিয়ারত করার পরে আগে সাহাবা ইরশাদ করেন সুম্মা তালাআ আলাল মিম্বার। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার শরীফে আরোহণ করলেন। মিম্বারটা হলো আরবিক শব্দ, এর বাংলা শব্দ হলো মঞ্চ, এর ইংলিশ শব্দ হলো স্টেজ। এই যে স্টেজ আছে, এই স্টেজের মতো দয়াল নবী একটা উঁচু জায়গাতে আরোহণ করলেন। আরোহণ করার পরে নবী পাক বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। বক্তৃতা কি দিচ্ছেন? বক্তৃতাতে প্রথম বক্তৃতা দিচ্ছেন ইন্নী বাইনা ইয়াদাইকুম ফারতুন, ও আমার সাহাবায়ে কেরাম, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের পূর্বে ইন্তেকাল করব। তোমাদের পূর্বে আমি ইন্তেকাল করব বা তোমাদেরকে আমি অতিক্রম করে পরকাল যাব। এখন বলুন তো, আপনাদের মধ্যে কেউ কি বলতে পারবেন কে কার আগে ইন্তেকাল করবে? ভাড়া বলুন না। আপনি পারবেন? আমার আগে ইন্তেকাল করবে না। এর 80 বছরের পুরা আমার দাদু বসে আছেন, ছোট ছেলে আনোয়ার হোসেন। আনোয়ার হোসেন, শামসুল হক সাহেবের ছোট ছেলে আনোয়ার হোসেন। শামসুল হক সাহেবের ছোট ছেলে আনোয়ার হোসেন 1100 টাকা দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা দানকে কবুল করুন। তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমি বলতে পারবো না যে আমি আপনার পূর্বে ইন্তেকাল করব, বা আপনি বলতে পারবেন না যে আপনার পূর্বে আমি ইন্তেকাল পারবো। পারবো? কেন পারবো না? What is the reason behind it? Why are you not able to say like this? क्यों? कारण this knowledge connected to unseen knowledge or ilme ghaib, কারণ এটা ইলমে গায়বের সঙ্গে কানেক্টেড, ভবিষ্যৎবাণীর সঙ্গে কানেক্টেড। আর ভবিষ্যৎবাণী আমরা জানি, আমরা গায়ব জানি, জানি গায়ব জানি না। রাসূল আগামীতে কি হবে এটা আমাদের মধ্যে কেউ জানে না। গায়ব জাননে वाला কে? হ্যাঁ, আল্লাহ। কে? আল্লাহ। গায়ব জাননে वाला, অ্যাকচুয়াল গায়ব জাননে वाला হয় শুধু কে? আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন লা ইয়ালামু মান ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদিল গায়বা ইল্লাল্লাহ। আসমান এবং জমিন সমূহের মধ্যে যত কিছু আছে সমস্তের মধ্যে কেউ গায়ব জানে না আল্লাহ ছাড়া। প্রকৃত গায়ব, নিজস্ব গায়ব আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে নেই। হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা যাকে গায়বের জ্ঞান দিবে তিনি বলতে পারবেন। আল্লাহ তাআলা যাকে গায়বের জ্ঞান দিবে তিনি বলতে পারবেন। অনেকগুলো মানুষ আমরা হাটে যাই, হাটে গেলে তুমি ভাই একটু হাত দেখাও তো। হ্যাঁ, হাত দেখাচ্ছি। ওই যে তোমার যারা গার্লফ্রেন্ড তোমার আগে দিয়ে ব্রেকআপ হয়ে যাবে, এই গার্লফ্রেন্ড তোমার থাকবে না, এটাকে যদি রাখতে চাও তাহলে একটা আংটি নিয়ে যাও। কেউ বলছে তোমার আগে সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট আছে, এই অ্যাক্সিডেন্টটাকে বন্ধ করতে চাইলে তোমাকে একটা আংটি ব্যবহার করতে হবে। কেউ বলছে না তোমার আগে ভবিষ্যৎ খারাপ আছে, বলে কি বলে না ভাই আর একটা আংটি দিয়ে দে, আংটি দিলে নাকি আমরা চাকরি পাবো, আংটি পরলে নাকি আমাদের আপনাকে গ্রহ কাটবে, আংটি পরলে নাকি আমাদের গার্লফ্রেন্ড ছুটবে না, আংটি পরলে নাকি আমরা সুন্দর বউ পাবো, আংটি পরলে নাকি আমাদের ভবিষ্যৎটা ভালো হবে। বলুন তো ভাই, এই আংটিওয়ালা কি ভবিষ্যৎ জানে? জানাবেন না? আংটিওয়ালা কি ভবিষ্যৎ জানে? আমাদের মধ্যে অনেকগুলো মানুষ এমন আছে, কিছু বাড়ির জিনিস হারিয়ে গেছে, কে নিয়েছে না নিয়েছে সেটা দেখার জন্য গুণীর বাড়িতে যায়। যায় কি যায় না? গুণীর বাড়িতে যায়। গুণীকে গিয়ে বলে, ও গুণী ভাই বলুন না আমার যারা এই জিনিসটা কি কে নিয়েছে বা আমার আগামীতে কি হবে। গুণী কি জানতে বললো তোমার ক্ষতি হবে, তোমার এই হবে সেই হবে, আর তোমার টাকাটা নিয়েছে অমুক দরজা অমুক জানলা যারা আছে তার বাড়ি থেকে যারা তোমার টাকাটা নিয়েছে। বলতে চাই এই গুণী কি ভবিষ্যৎবাণী জানে? ভবিষ্যৎবাণী করতে পারবে না? না। এই জন্য আমাদের ইসলাম শরীয়তে গুণীর কাছে যাওয়া এবং যারা হাত দেখে এইরকম ব্যক্তির কাছে যাওয়া হলো হারাম। এরকম ব্যক্তির কাছে যাওয়া হলো কি হারাম।
আর এই রকম ব্যক্তির ভবিষ্যৎবাণীতে বিশ্বাস করা হলো কুফরি। বিশ্বাস করা হলো ভবিষ্যৎবাণী যদি তারা করে, তার বিশ্বাস, তার ভবিষ্যৎবাণীকে বিশ্বাস করা, এটা হলো কুফরি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যেন বাঁচান। আমরা কোনো গুলির বাড়িতে যাব না, আমরা কোনো ধাপ দেখানোওয়ালাকে দেখাবো না, আমরা কোনো আংটি পরে নিজের ভবিষ্যৎকে তৈরি করব না। আমরা আংটি পরে আমাদের আপনাদের গার্লফ্রেন্ড বন্ধ, গার্লফ্রেন্ড আপনার ব্রেকআপ হওয়া থেকে বন্ধ হবে না। আমাদের আংটি পরলে সুন্দর আপনার স্ত্রী পাওয়া যাবে না। এই সমস্ত জিনিস এই সমস্ত জিনিসের মালিক একমাত্র কে? আল্লাহ। কে বলেন না কে? আল্লাহ। মাজার আলী সাহেব যে 1000 দিল, ওনার স্ত্রী 1100 টাকা করলো। আচ্ছা, মাজারুল ইসলাম মাজার আলী সাহেবের স্ত্রী সাদ্দামের মা 1100 টাকা দাম, 500 টাকা নগদ, 6 টাকা বাকি। আল্লাহ তাআলা এই দানকে কবুল করুন। বলতে চাই মুসলমান, কোন মুসলমানের হাতে আংটি, সেই সমস্ত আংটি থাকতে পারে না। যারা বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর উপর, যারা বিশ্বাস রাখেন কোরআনের উপর, যারা বিশ্বাস রাখেন নবীর উপর, যারা বিশ্বাস রাখেন আমাদের আউলিয়া কেরামের উপর, তাদের উপর ওই রকম কোন আংটি থাকবে? আর থাকলে কি করতে হবে? থাকলে কি করতে হবে? থাকলে ফেলে দিতে হবে। কারণ এইরকম মানুষের কথা বিশ্বাস করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা যাকে গায়বের জ্ঞান দিবে তিনি গায়ব জানতে পারবেন। আর আল্লাহ তাআলা কাকে গায়বের জ্ঞান দিয়েছেন? আমার নবীকে দিয়েছেন কি দেননি? ভাই জানা বলেন না, আমার নবীকে দিয়েছেন কি দেননি? দিয়েছেন। কোথায় লিখিত আছে? কয়েকটি কোরআন শরীফের রেফারেন্স শুনুন। আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফের মধ্যে ইরশাদ করেন, সূরা আলে ইমরান আয়াত নাম্বার 44 এর মধ্যে, যালিকা মিন আম্বাইল গায়বি নূহিহি ইলাইকা। হে আমার হাবিব, এই তো হলো গায়বের জ্ঞান, যে গায়বের জ্ঞান তোমার উপর প্রেরণ করে তোমাকে শিখিয়ে দিলাম। বলেন সুবহানাল্লাহ। সূরা হুদ আয়াত নম্বর 49 এর মধ্যে আবার আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, তিলকা মিন আম্বাইল গায়বি নূহিহা ইলাইকা। হে আমার হাবিব, এই তো হলো গায়বের সংবাদ, যা গায়বের সংবাদ তোমার উপর প্রেরণ করে তোমাকে আমি শিখিয়ে দিলাম। বলেন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আয়াত নাম্বার 102 এর মধ্যে, সূরা ইউসুফ আয়াত নাম্বার 102 এর মধ্যে আবার আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, যালিকা মিন আম্বাইল গায়বি নূহিহি ইলাইকা। এই তো হলো গায়বের জ্ঞান, যে গায়বের জ্ঞান তোমার উপর প্রেরণ করে তোমাকে আমি শিখিয়ে দিলাম। বলেন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। সূরা জিন আয়াত নাম্বার 26-27 এর মধ্যে আবার আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আলিমুল গায়বি ফালা ইউযিরু আলা গায়বিহি আহাদা ইল্লা মান ইরতাদা মির রাসূল। গায়ব জানতে ওয়ালা আল্লাহ নিজের গায়ব কাউকে শিখান না, কিন্তু নিজের রাসূলদের মধ্যে যাকে মনোনীত করেন, যাকে পছন্দ করেন, যাকে ভালোবাসেন, তাকে নিজের গায়ব শিখিয়ে দেন। বলে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ কে আলা হযরত জিন্দাবাদ, কে আলা হযরত জিন্দাবাদ, জিন্দানি সাহেব জিন্দাবাদ। আরো আসুন সূরা আলে ইমরান আয়াত নম্বর 179 এর মধ্যে, সূরা আলে ইমরান আয়াত নম্বর 179 এর মধ্যে আবার আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ওয়া মা কানা আল্লাহু লিয়ুতলিয়াকুম আলাল গায়ব ওয়ালাকিন্নাল্লাহা ইয়াজতাবি মির রাসূলিহি মান ইয়াশা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আল্লাহর শান এটা নয় যে সর্বসাধারণকে গায়বের জ্ঞান দিবেন, সর্বসাধারণ ভূমিকে গায়বের জ্ঞান দিবেন, এটা আল্লাহর শান নয়। আপনার পাঞ্জিরকে গায়বের জ্ঞান দিবেন, এটা আল্লাহ তাআলার শান নয়। আপনার হাত দেখতে ওয়ালাকে গায়বের জ্ঞান দিবেন, এটা আল্লাহ তাআলার শান নয়। আল্লাহ তাআলা এটা শান নয় যে সর্বসাধারণকে গায়বের জ্ঞান দিবেন, কিন্তু নিজের রাসূলদের মধ্যে যাকে মনোনীত করেন, যাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, তাকে গায়বের জ্ঞানে পরিপূর্ণ করেন। বলে সুবহানাল্লাহ। আবার শুনুন সূরা নিসা আয়াত নম্বর 113, সূরা নিসা আয়াত নম্বর 113 এর মধ্যে আবার আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ওয়া আল্লামাকা মা লাম তাকুন তা'লাম ওয়া কানা ফাদলুল্লাহি আলাইকা আযীমা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, হে আমার রাসূল, আল্লাহ তাআলা আপনাকে গায়বের জ্ঞানের মধ্য হতে যাহা কিছু জানতেন না, সমস্ত গায়বের জ্ঞান আল্লাহ আপনাকে শিখিয়ে দিয়েছেন। বলে সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে রিসালাত, নারে রিসালাত, হযরত আল্লাহ মাওলানা মুফতি আমজাদ সিন্দানি সাহেব জিন্দাবাদ। নারে তাকবীর। কোরআন শরীফের মধ্যে দুই প্রকারের আয়াত আছে। একটা আয়াতে বুঝতে পারলাম আল্লাহ ছাড়া কেউ নিজস্ব গায়ব জানেন না, এটা বিশ্বাস আমরা করি। নিজস্ব জ্ঞান, পার্সোনাল জ্ঞান, পার্সোনাল নিজস্ব জ্ঞান।
নন অর্জিত জ্ঞান, পার্সোনাল, একটা হলো অর্জিত, অর্জিত জ্ঞান অর্থাৎ আর্ন, অন্যের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান। তো আমাদের কাছে, আপনার কাছে যে জ্ঞান আছে সেটা আপনাদের পার্সোনাল জ্ঞান, পার্সোনাল জ্ঞান নয়, কারো কাছে পার্সোনাল জ্ঞান নেই। আমার কাছে যেটা জ্ঞান আছে এটা অর্জিত জ্ঞান, আমি অর্জন করেছি, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অর্জন করিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, ডোনেটেড, এটা প্রদত্ত নাকি? আমাদের জ্ঞানগুলো কি প্রদত্ত হয় কিনা? কে দান করেছেন না? আচ্ছা, আল্লাহ তাআলা যদি না দিতেন আপনি নিজস্ব জ্ঞান রাখতে পারতেন না? পারতেন না। আমাদের সমস্ত, আমরা মাস্টার, আল্লাহ প্রদত্ত মাস্টার, আমরা ডক্টর, আল্লাহ প্রদত্ত ডক্টর, আমরা ব্যারিস্টার, আল্লাহ প্রদত্ত ব্যারিস্টার, আমরা যারা কি বলছি ইঞ্জিনিয়ার, আল্লাহ প্রদত্ত ইঞ্জিনিয়ার, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, লজিক যা কিছু জানি, ফিলোসফি, সমস্ত জিনিস, হিস্ট্রি, তারপর ম্যাথমেটিক্স, সমস্ত জ্ঞান আল্লাহ প্রোভাইড করেছেন, আল্লাহ দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে যতটা জ্ঞান দিয়েছেন, যেই বিষয়ের জ্ঞান দিয়েছেন, তাকে সেই বিষয়ের জ্ঞানী মানবেন কি মানবেন না? মানা বলেন না। আপনাকে হিস্ট্রির জ্ঞান দিয়েছেন, আপনি হিস্ট্রির জ্ঞানী। উনাকে ফিজিক্সের জ্ঞান দিয়েছেন, উনি ফিজিক্সের জ্ঞানী। ইনাকে জিওগ্রাফির জ্ঞান দিয়েছেন, ইনি জিওগ্রাফির জ্ঞানী। উনাকে ম্যাথমেটিক্সের জ্ঞান দিয়েছেন, ইনি ম্যাথমেটিক্সের জ্ঞানী। ইনাকে হাল চালার জ্ঞান দিয়েছেন, ইনি হাল চালার জ্ঞানী। ইনাকে ড্রাইভিং জ্ঞান দিয়েছেন, ইনি ড্রাইভারের জ্ঞানী। তেমনি ভাবে আপনার নবী, আমার নবীকে কোন জ্ঞান দিয়েছেন আল্লাহ? আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছেন কি দেননি? আমি বলবো অবশ্যই দিয়েছেন। গোটা বিশ্ব মানুষ, সমস্ত মানুষকে আল্লাহ জ্ঞান দিলেন, আর নবীকে দিবেন না, এটা হতেই পারে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আমি মানব জাতকে দিয়েছি অল্প অল্প, স্বল্প স্বল্প, কিন্তু হে আমার নবী, তোমাকে আমি জ্ঞান দিয়েছি কতটা? ওয়া আল্লামাকা মা লাম তাকুন তাআলাম। আল্লাহ তাআলা আপনি যাহা কিছু জানতেন না, সমস্ত কিছু আল্লাহ আমি তোমাকে শিখিয়েছি। বলেন সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে রিসালাত। হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি আমজাদ হোসেন সিদ্দিকী সাহেব, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। পার্সোনাল কেমিস্ট্রির জ্ঞান কারণেই আল্লাহ আছে, শুধু পার্সোনাল কেমিস্ট্রির জ্ঞান আল্লাহ। তেমনি ভাবে শুধু ইলমে গায়েব, পার্সোনাল ইলমে গায়েব আল্লাহর, আর প্রদত্ত ইলমে গায়েব কার? নবী। আমরা যে নবীর জন্য মানি, এটা আমরা প্রদত্ত মানি। আমরা মানি না যে আল্লাহ তাআলা রাসূল নিজে বলে যাবে, আমরা মানি যে আল্লাহ দিয়েছেন বলে জেনেছেন। তো দিয়েছেন তারপর জেনেছেন, তো জ্ঞানী মানবেন কি মানবেন না? আল্লাহ তাআলা, যেমন কেউ যদি লজিক জানে, লজিক লাগায় যে আল্লাহ দিয়েছেন তাই তো জানেন, যদি আল্লাহ না দিতেন তো জানতেন না, যেটা আবার যেন আপনার জ্ঞান কই হবে। এটা যদি কেউ লজিক লাগে, তবে বলবো যে আল্লাহ তাআলা আপনাকে জ্ঞান দিয়েছেন, এই জন্য তো আপনি জ্ঞানী হয়েছেন, আপনি তো হতেন না। তাহলে কাউকে আর দুনিয়াতে আর জ্ঞানী বলা যাবে না? হ্যাঁ, ওই লজিকে তো দুনিয়াতে কাউকে জ্ঞানী বলা যাবে না। আল্লাহ তাআলা রাসূলকে গায়বের জ্ঞান দিয়েছেন, এই জন্য তো নবী বললেন, ইন্নী বাইনা ইয়াদাইকুম ফারতুন। উহুদ প্রান্তরে যতগুলো সাহাবায়ে কেরাম গিয়েছিলেন, নবী জানতেন কোন সাহাবী কখন ইন্তেকাল করবেন আর আমি কখন ইন্তেকাল করব। তাই নবী পাক ইরশাদ করেন, আমার সাহাবায়ে কেরাম, আমি তোমাদের পূর্বে ইন্তেকাল করব, কারণ আমি ইলমে গায়েব জানি। বেশক, সুবহানাল্লাহ। আগে নবী পাক ইরশাদ করেন ওই লেকচারে, উহুদ প্রান্তরে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার আগে লেকচার দিচ্ছেন, ওয়া আনা শাহীদুন আলাইকুম, আমি তোমাদের পূর্বে ইন্তেকাল করব, তোমাদের পূর্বে ইন্তেকাল করব, কিন্তু কাল কিয়ামতের মাঠে, উত্তপ্ত ময়দানে, কঠিন আযাবের দিনে তোমাদের সমস্ত ব্যক্তিদের আমলের সাক্ষী আমি দিব। বলছি না, বিশ্বের মধ্যে সব থেকে গ্রহণযোগ্য হাদিস হলো বুখারী শরীফ। আর বুখারী শরীফের ইন্টারন্যাশনাল যে রেফারেন্স, ইন্টারন্যাশনাল রেফারেন্স হলো হাদিস নাম্বার 4000, কত নাম্বার? 4000 কত ভুলে গেছেন? 4020। 4020 মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে, নবী পাক ইরশাদ করেন, আনা শাহীদুন আলাইকুম। প্রশ্ন হলো যে নবী পাক আমাদের সমস্ত আমলের সাক্ষী কি করে দিবেন? How can it be possible for Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to give the witness of us, the witness of our activities after his death? নবী পাকের ইন্তেকালের পরে কাল কিয়ামতের মাঠে, একটা ডে অফ জাজমেন্ট, কাল কিয়ামতের মাঠে এটা কি করে পসিবল যে আমাদের আমলের সাক্ষী নবী পাক দিবেন?
কি করে পসিবল? তো শুনুন, কয়েকটা হাদিস শুনুন, বুঝতে পারবেন। একটা হাদিস, যে হাদিসটি লিপিবদ্ধ আছে মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া জিলদ নাম্বার 2 পেজ নাম্বার 92 এর মধ্যে, মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া জিলদ নাম্বার 2 পেজ নাম্বার 92 এর মধ্যে দয়াল নবী মানবী ইরশাদ করেন, ইন্নাল্লাহা কাদ রাফালি দুনিয়া ওয়া আনা আনজুরু ইলাইহা ওয়া ইলা মা হুয়া কায়িদুন ফিহা ইলা ইয়াউমিল কিয়ামাতি কাআন্নামা আনজুরু ইলা কাফি হাযিহি। দয়াল নবী মানবী ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা গোটা কায়নাতকে, পৃথিবীকে আমার জন্য খুব সংকুচিত করে দিয়েছেন, ছোট করে দিয়েছেন। আমি দুনিয়াতে যা কিছু হচ্ছে সেটাও দেখছি, আর কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে সেটাকেও দেখছি। বলে সুবহানাল্লাহ। যা দুনিয়াতে হচ্ছে বর্তমান, নবী বলছেন আজ থেকে প্রায় 1500 বছর পূর্বে যেটা এখন হচ্ছে সেটাও দেখছি, আর কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে সেটাও দেখছি, আর দেখছি আমি নিজের হাতের তালুর ন্যায়। বলে সুবহানাল্লাহ। একজন ভাই কোর্টে গেছে, কোর্টে যাওয়ার পরে সাক্ষী দিচ্ছে জজ উকিলের সামনে যে আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে আব্দুর রহমান আব্দুল গাফফারকে কতল করেছে, খুন করেছে। তো জজ সাহেব বলছে, তুমি কি দেখেছো? তুমি কি দেখেছো? সাক্ষী দিচ্ছে তো? তো বলছে, আমি দেখবো কি করে, আমি তো অন্ধ, আমি তো দেখতেই পাই না। বলুন তো, জজ সাহেব কি ওই ব্যক্তির সাক্ষীটা গ্রহণ করবে? না, বলুন না। যে সাক্ষী দিতে গেছে, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে, বলছে আব্দুর রহমান আব্দুল গাফফারকে খুন করেছে, আমি সাক্ষী দিচ্ছি। জজ সাহেব বলল, তুমি কি দেখেছো? তো বলছে, আমি কি করে দেখবো জি, আমার তো চোখ দুটো অন্ধ, আমি দেখতে পাই না। তারপর কি যার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে? গ্রান্টেড হবে? নো, গ্রান্টেড হবে না। দেখবেন বেশন যে দেখে তাকে বলা হয় আরবিতে নাজির। তাকে আরবিতে কি বলা হয়? নাজির। নাজির মানে দেখনে वाला। নাজারা ইয়ানজুরু থেকে যে নাজিরুন, ইসমে ফাইল, অর্থাৎ দেখনে वाला। নাজির আল্লাহ তাআলা রাসূল ওই পৃথিবীকে তখন দেখেছেন, আর কিয়ামত পর্যন্ত যা হবে সমস্ত জিনিসকে দেখেছেন। এটা হলো নবী পাক এই সমস্ত জিনিসের জন্য কি হলেন? নাজির। কি হলেন বা? নাজির, দেখনে वाला। আর নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন আছেন না শেষ হয়ে গেছেন? নবী পাক কি উপস্থিত, মওজুদ না শেষ? নবী পাক আছেন না শেষ? নবী আছেন, আর আছেনটাকে বলা হয় হাজির। আছেনটাকে হাজির, দেখাটাকে নাজির। এইজন্য আমাদের আকীদা হলো নবী হলেন হাজির ও নাজির। এইজন্য তো নবী মানবী ইরশাদ করেন, ওয়া আনা শাহীদুন আলাইকুম, কাল কিয়ামতের মাঠে উত্তপ্ত ময়দানে কঠিন আযাবের দিনে আমি তোমাদের সমস্ত ব্যক্তিদের আমলের সাক্ষী দিব, কারণ আমি হাজির ও সুবহানাল্লাহ। কারণ আমি হাজির ও নাজির। খুব ধ্যান দিয়ে শুনুন, একবার দরুদ শরীফ পড়ুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। ইলমে গায়ব প্রমাণ হলো কোরআন শরীফের সূরা আলে ইমরান আয়াত নম্বর 44, সূরা হুদ আয়াত নম্বর 49, সূরা ইউসুফ আয়াত নম্বর 102, সূরা নিসা আয়াত নম্বর 113, সূরা জিন আয়াত নম্বর 26 27, সূরা আপনার আলে ইমরান আয়াত নম্বর 179 এবং শেষ আয়াত সূরা তাকবীর আয়াত নম্বর 24 থেকে ইলমে গায়ব প্রমাণ হলো। আর নবী পাক যে নাজির দেখেন, এটার জন্য আরেকটা দুইটা হাদিস দিই নাকি বাবা? শুনবেন তো না চলে যাবেন? শুনেন, দুইটা হাদিস শুনুন। মুসলিম শরীফ জিলদ নাম্বার 2 পেজ নাম্বার 390 এর মধ্যে দয়াল নবী মায়ান নবী মুসলিম শরীফের মধ্যে বিশ্বের মধ্যে যতগুলো হাদিস গ্রন্থ, এর মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের হাদিস গ্রন্থ হলো মুসলিম শরীফ। এই মুসলিম শরীফের মধ্যে জিলদ নাম্বার 2 পেজ নাম্বার 300 ভুলে যাচ্ছে, কাগজে বার হয়ে গেছে। পেজ নাম্বার 390। কত নাম্বার পেজ? 390। এতে আল্লাহ তাআলা রাসূল ইরশাদ করেন, ইন্নাল্লাহা যাওয়ালিয়াল আরদ
ফারাইতু মাশারিকাহা ওয়া মাগারিবাহা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমার জন্য গোটা পৃথিবীকে সংকুচিত করে দিয়েছেন, একদম ছোট করে দিয়েছেন। এমন ছোট করে দিয়েছেন যে আমি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত এক জায়গায় দেখতে পাই। বলে সুবহানাল্লাহ। এক জায়গায় বসে দেখতে পাই। এটা হলো নাসির। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি আল্লাহ তাআলা এই মাখলুকাতকে দেখেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে সেটা দেখেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে সেটা দেখেছেন। কিয়ামতের পরে যা কিছু হবে সেটা দেখেছেন কি দেখেননি? দেখেছেন। হ্যাঁ, সেটা দেখেছেন কি দেখেননি? কিয়ামতের পরে যা হবে, হাসর নাসর, জাম হাউজে কাউসার, উলসিরাত দেখেছেন কি দেখেননি? এই প্রসঙ্গে শুনুন, ওই বুখারী শরীফের মধ্যে, বুখারী শরীফ জিলদ নাম্বার 2 হাদিস নাম্বার কত বলেছিলাম? 4020। 4020 মধ্যে নবী পাক ইরশাদ করেন, ও আমার সাহাবায়ে কিরাম, কাল কিয়ামতের মাঠে উত্তপ্ত ময়দানে কঠিন আযাবের দিনে তোমাদের সমস্ত ব্যক্তিদের আমি আমলের সাক্ষী দিব। ওয়া ইন্না মাউইদাকুমুল হাউজ, নিশ্চয়ই তোমার আমার সাক্ষাৎ হবে কাল কিয়ামতের মাঠে। এতগুলো যে মানুষ আসবে, আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো মানুষ, সমস্ত মানুষের সমাগম হবে। এই সমাগমের মধ্যে তোমার আমার সাক্ষাৎ কোথায় হবে? তোমার আমার মধ্যে মিট কোথায় হবে? আগে নবী পাক ইরশাদ করেন, তোমার আমার সাক্ষাৎ হবে হাউজে কাউসারে। সুবহানাল্লাহ। হাউজে কাউসারে। হাউজে কাউসারটা কার? হাউজে কাউসারটা কার? এজন্য বলেন না কার? আল্লাহ বলছেন না। এই টুপিটা কার? বলবেন আল্লাহ। প্রথমে কি বলবেন? দিমাগে তো আছে যে সত্য আল্লাহ। ইন্না লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া ফিল আরদ, আসমান ও জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে, each and everything is only for Almighty Allah। সমস্ত জিনিস আল্লাহ তাআলার জন্য। এটা সবাই আমি জানি কি, কিন্তু আপনি বলেন না যে মোবাইল যে আমার, বলেন কি বলেন না? হ্যাঁ, চাদরটা কার? আপনার, আমার। দিস মোবাইল ইজ মাইন, এটা হলো আমার মোবাইল। হুজুর বলেন এটা আমার, এটা আমার, এটা আমার, বলেন কি বলেন না? কেন বলেন ভাই? যেটা আপনাকে আল্লাহ দিয়েছেন সেটাকে আপনি নিজের বলতে পারবেন না, পারবেন না? আপনাকে একটা স্ত্রী দিয়েছেন, আপনি বলবেন এটা আমার স্ত্রী, বলবেন কি বলবেন না? হ্যাঁ, অন্যের স্ত্রীকে বলতে পারবেন? বলতে পারবেন? অন্যের টুপিকে নিজের টুপি বলতে পারবেন? মানে আল্লাহ তাআলা যাকে যেটা দিয়েছেন সেটা তার বলা যাবে কি যাবে না? যাবে। ব্রাদার্সরা, হাউজে কাউসারটা কার? যদিও বানিয়েছেন আল্লাহ, বানিয়েছেন যদিও আল্লাহ। মোবাইল বানিয়েছেন কে? আল্লাহ। এটা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, এটা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, এটাও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। কিন্তু প্যান্ডেল ওয়ালা বলবে এটা আমার, এটা আমার। আমি বলবো এটা আমার, কারণ প্যান্ডেল ওয়ালাকে আল্লাহ এটা দিয়েছেন, এটা দিয়েছেন, আর আমাকে এটা দিয়েছেন। আল্লাহ রাসূলকে কি দিয়েছেন? তো আল্লাহ তাআলা রাসূলকে কি দিয়েছেন? এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা নিজেই ইরশাদ করেন, ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার, হে আমার হাবিব, আমি আপনাকে হাউজে কাউসার দান করলাম। সুবহানাল্লাহ। তাকবীর। নারে রিসালাত, নারে রিসালাত। মাসলাকে আলা হযরত হযরতুল আল্লামা মাওলানা আমজাদ হোসেন সিদ্দিকী সাহেব। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। আল্লাহ তাআলা রাসূল ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা সূরা কাউসারের মধ্যে ইরশাদ করেন, ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার, ওয়া আমার হাবিব, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে। অনেকগুলো তাফসীর আছে, তার মধ্যে একটি প্রথম বৃহত্তম তাফসীর হলো আল্লাহ তাআলা ইরশাদ, হে আমার নবী, আমি আপনাকে হাউজে কাউসার দিয়ে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। দিয়ে দিলাম, আপনি পান করেন। আপনাকে আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন বাড়ি, তো আপনি যাকে রাখছেন রাখছেন। আপনাকে দিয়েছেন গাড়ি, তো যাকে চড়াচ্ছেন চড়াচ্ছেন। হ্যাঁ, এখানে আল্লাহ তাআলা কি দিয়েছেন? নবীকে ইখতিয়ার দিয়েছেন। নবীকে কি দিয়েছেন? ইখতিয়ার দিয়েছেন। জান্নাত বানিয়েছেন কে? জোরে না কে? কিন্তু জান্নাত কার? জান্নাত কার? বলেন হুজুর, এটা প্রসঙ্গে কোই হাদিস পেলাম না, কোরআন শরীফে আয়াত পেলাম। শুনুন হাদিস, মিশকাত শরীফ জিলদ নাম্বার 2 চ্যাপ্টার অফ সামাতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা রাসূল ইরশাদ করেন, ওয়া ইয়াউমা ইয়াদিন আল মাফাতিহু বিয়াদি। আল্লাহ তাআলা রাসূল ইরশাদ করেন, কাল কিয়ামতের মাঠে উত্তপ্ত ময়দানে কঠিন আযাবের দিনে জান্নাতের সমস্ত চাবিকাঠি আল্লাহ তাআলা আমার হাতেই দিবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। সমস্ত জান্নাতের চাবিকাঠি নবীর হাতে দিবেন কে?
আল্লাহ। তো বানিয়েছেন আল্লাহ। জান্নাত হলো কার? আল্লাহর রাসূলের। কার? আল্লাহর রাসূলের। আল্লাহ তাআলা নবীকে দেওয়ার পরে নবীর যদি হাউজে কাউসার না হয় তাহলে আপনারও বাড়ি আর থাকলো না। আল্লাহ তাআলা জান্নাত নবীকে দেওয়ার পরে জান্নাতটা নবীর যদি না বলা যায় তাহলে আপনার নারী থাকলো না, আপনার গাড়ি বলা যাবে না, আমার টুপি বলা যাবে না, আমার চাদর বলা যাবে না, আমার মোবাইল বলা যাবে না। আপনার আমার ক্ষেত্রে এই মোবাইলটাকে নিজে যদি বলা যায় তাহলে নবীর ক্ষেত্রে নবীকে হাউজে কাউসার দান করেছেন। নবী বলতে পারেন হাউজে কাউসারটা আমার, আমরা বলতে পারি হাউজে কাউসার নবীর, জান্নাত নবীর। তাই তো আলা হযরত আজিমুল বরকত মুজাদ্দিদ দ্বীন বিল্লাহ আলাইহি রাহমাতুল্লাহ ইরশাদ করেন, তুঝসে आओ जन्नत से क्या मतलब, ए वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमजद हुसैन सिंधानी साहब, नारे तकबीर। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, ए नजदी। ए वहाबी যারা মনে করে যারা নবীর জান্নাত নয়, নবীর হাউজে কাউসার নয়, তাদেরকে বলে তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ ইরশাদ করে, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, ए वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। जन्नत रसूलुल्लाह की। क्यों? क्योंकि चाबी जितनी है जन्नत की सब दे दी गई हुजूर के हाथ में। सुभान अल्लाह। নবী পাক ইরশাদ করেন, ওই যে বুখারী শরীফ হাদিস পড়ছি, নবী পাকের লেকচার দিচ্ছি আমি, আমার তরফ থেকে না, নবী লেকচার দিয়েছেন। নবী যেটা লেকচার দিয়েছেন সেই লেকচারটা আমি আপনার কাছে ট্রান্সফার করছি। নবী লেকচার দিচ্ছেন কি, ইন্না মুঈদাকুমুল হাউস, কাল কিয়ামতের মাঠে, উত্তপ্ত ময়দানে, কঠিন আযাবের দিনে যখন তোমরা পিপাসিত হবে, তোমরা আমাকে খুঁজবে, পাবে কোথায়? তো আল্লাহ তাআলা রাসূল ইরশাদ করেন, ইন্না মুঈদাকুমুল হাউস, তোমার আমার সাক্ষাৎ হবে হাউজে কাউসারে। হাউজে কাউসারে। আচ্ছা বলুন তো ভাই, এখান থেকে আপনারা কি মাটির নিচে কি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন? কবরস্থানে গিয়েছেন কি জানেন? কোন কবরে কি হচ্ছে সেটা দেখতে পাচ্ছেন? মরার পরে কি হবে সেটা দেখতে পাচ্ছেন? আর ইউ সিইং আফটার ইওর ডেথ? নো নো নো, ইট ইজ ইম্পসিবল ফর ইউ। আচ্ছা এখান থেকে জান্নাত দেখেন তো দেখতে পাবেন, দোজখ দেখেন তো দেখতে পাবেন, হাউজে কাউসার দেখতে পাবেন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা বলতে পারেন, রাসূলের কথা ভুল হতে পারে, because the saying of the Holy Prophet sallallahu is the same man, is the real saying of the Holy Almighty Allah. আল্লাহ তাআলার কথাটাই, রাসূলের কথাটাই হলো আল্লাহ তাআলার কথা। আল্লাহ তাআলার রাসূলের যারা অনুসরণ করে তারা অ্যাকচুয়াল নবীর আল্লাহরই অনুসরণ করে, নবীকে নবীর যারা নাফরমানি করে তারা অ্যাকচুয়াল আল্লাহর নাফরমানি করে। কোথায় আছে? ইবনে মাজাহ শরীফের মধ্যে প্রথম হাদিস, আল্লাহ তাআলা রাসূল ইরশাদ করেন, মান আতাআনি ফাকাদ আতা আল্লাহ ওয়া মান আসানি ফাকাদ আসাল্লাহ। যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো, নবী বলেন তিনি আল্লাহর আনুগত্য করেছে, আর যে আমার নাফরমানি করলো সে আল্লাহর নাফরমানি করলো। কথা বোঝা গেল? এবার শুনুন নবী কি বলছেন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, না হাউজে কাউসার দেখতে পাচ্ছেন, না আপনি জান্নাত দেখতে পাচ্ছেন, না দোজখ দেখতে পাচ্ছেন, কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দরুদ শরীফ পড়ুন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমাদের রফিকুল ইসলাম মাস্টার সাহেব 500 টাকা দেব বাবা মায়ের নামে, বাবা মা জীবিত আছেন, আল্লাহ হায়াত লম্বা করে দেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই কমিয়ে দেন। হ্যাঁ ওনার দান আল্লাহ তাআলা কবুল করুন ইনশাআল্লাহ। শেষ দোয়া, আমি মুফতি ফজলুর রহমান সাহেবকে আমার ওস্তাদ সমতুল্য মানি, আর অবশ্যই তিনি আমাদের ওস্তাদ সমতুল্য একজন ব্যক্তি। ইনশাআল্লাহ দোয়া আমার দ্বারা নয়, মুফতি সাহেবের দ্বারাই হবে। আমিও উপকৃত হব, আপনারাও উপকৃত হবেন। গ্রামে বাড়ি বলে যে ওনার মান সম্মান কম, আমার মান সম্মান বেশি, এমন কিছু বিষয় নয়। একটু বলে দেন 40 চাহারাম করা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 40 চাহারাম
থেকে মাগফিরাতের দোয়া তো করছি আমরা, তো ওই দোয়াটা ওইটা গেলে একটু বলে দেন। আমি এই লেকচারটা শেষ করে দিই, নবী পাকের লেকচারটা। হ্যাঁ, বুখারী শরীফ জিলদ নাম্বার 2 হাদিস নাম্বার আপনার কত নাম্বার আগে বলেছিলাম? 4020 এর মধ্যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে ইরশাদ করেন, আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু নবী পাক ইরশাদ করেন ওয়া ইন্নী লা আনজুরু ইলাইহি মিন মাকানি হাযা। অর্থাৎ নবী ইরশাদ করেন, আমি আমার হাউজে কাউসারকে এখান থেকে এখনই প্রত্যক্ষ করছি। বলেন সুবহানাল্লাহ। দুনিয়াতে মদিনায় বসে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাউজে কাউসারকে প্রত্যক্ষ করেন। আর শুধু হাউজে কাউসারকে নয়, ওই বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার 18 এর মধ্যে লিখিত আছে, দয়াল নবী মায়ানবী ইরশাদ করেন, মা মিন শাইইন লাম আকুন উরিতু ইল্লা কাদ রাআইতু ফি মাকামি হাদা হাত্তাল জান্নাত ওয়ান নার। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি জগতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আমি যা কিছু আগে আমি দেখিনি, আল্লাহ তাআলা আজকে সেই সমস্ত সৃষ্টিকে দেখিয়েছেন। ইভেন আজকে আমি এখান থেকে জান্নাত এবং দোজখও দেখতে পাচ্ছি। বলেন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে বসে জান্নাত এবং দোজখকেও দেখতে পান, দুনিয়াতে বসে হাউজে কাউসারকেও দেখতে পান। সেই নবীকে কেউ যদি বলে আমাদের মতো একজন মানুষ, সেটা কি মান্য করা যাবে না? মান্য করা যাবে না। হ্যাঁ, আমাদের মতো মানুষ, মানুষ অবশ্যই মানুষ, আমাদেরকে মানতে হবে। হি ওয়াজ আ হিউম্যান বিং, তিনি একজন ব্যক্তি, মানুষ ছিলেন, মানুষ আছেন। তো মানুষ, বাট নট লাইক আস, আমাদের মতো নয়, আমাদের মতো নয়। কে শিখিয়েছেন এটা? শুধু আমি বলছি? মুফতি সাহেব বলছেন? না না, এই মর্মে আমি দু তিনটা হাদিস শুনিয়ে দিই। হ্যাঁ, যেহেতু আকীদা প্রসঙ্গে, তারপর আমি বলছি চালিশা করা যাবে কিনা, চারণ করা যাবে কিনা, ইজা করা যাবে কিনা, বাসি করা যাবে কিনা, উরুস করা যাবে কিনা, জুলুস করা যাবে কি যাবে না, মৃত ব্যক্তির জন্য খাবারের আয়োজন করা যাবে কিনা, আর মৃত ব্যক্তির খাবারটা কে খেতে পারবে আর কে খেতে পারবে না। হ্যাঁ, এটাও তো বলতে হবে। মৃত ব্যক্তির খাবারের আয়োজন করলে কে খেতে পারবে? আমাদের আজকে বর্তমান সময় এমন হয়ে গেছে যে আমরা চালিশা এবং বিয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারছি না। বিয়ের অনুষ্ঠান এবং চালিশার অনুষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য করতে পারছি না। বাট we must differentiate between চালিশা and the marriage ceremony. আমাদের চালিশা এবং ম্যারেজ সেরেমনির মধ্যে আমাদেরকে ডিফারেন্সিয়েট করা দরকার, আমাদেরকে পার্থক্য করা দরকার, ইনশাআল্লাহ বলছি। কিন্তু তার আগে হাদিসটা শুনুন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কনসেপশন দিয়েছেন, আমাদেরকে খুব ধ্যান দিয়ে শুনবেন। ইন্টারন্যাশনাল রেফারেন্স অনুযায়ী আজকে বুখারী শরীফের হাদিস চলছে। সব বুখারী শরীফের মধ্যে, বুখারী এবং মুসলিম শরীফের মধ্যে কয়েকটা হাদিস লিপিবদ্ধ আছে। দয়াল নবী মায়ানবী ইরশাদ করেন, মুসলিম শরীফ ইন্টারন্যাশনাল রেফারেন্স অনুযায়ী হাদিস নাম্বার 2618। কত নম্বর হাদিস? 2618। খুব ভালো করে মুখস্থ করছেন। 2618 মধ্যে দয়াল নবী মায়ানবী ইরশাদ করেন, ইন্নী লাস্তু কাহাইয়াতিকুম, ডেফিনেটলি আই এম নট লাইক ইউ, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতো নই। বলে সুবহানাল্লাহ, জোরদার সুবহানাল্লাহ বলবেন। একদম টানাটান হাদিস, একটা রেফারেন্স কেউ ভুল দেখাতে পারলে 1 লাখ টাকা পুরস্কার থাকলো। যে কোনো ব্যক্তি আপনি বলবেন যে না রেফারেন্স ভুল হয়ে গেছে, আপনার দেওয়া হাদিসটা ভুল হয়ে গেছে, আমি যেন আপনাকে 1 লাখ টাকা পুরস্কার দিব। ব্রাদার ইসলাম শুনুন, মুসলমান মুসলিম শরীফ ইন্টারন্যাশনাল রেফারেন্স অনুযায়ী, এটা আমার বাংলার আমি বলছি না, যেটা সৌদি প্রিন্ট আর ইন্টারন্যাশনাল কোড করা, যেটা ইন্টারন্যাশনাল রেফারেন্স অনুযায়ী বলছি। হাদিস নাম্বার 2618 বললাম, প্লাস 2619 শুনেন। 2619 এর মধ্যে দয়াল নবী মায়ানবী ইরশাদ করেন, ইন্নী লাস্তু মিসলাকুম, ডেফিনেটলি আই এম নট লাইক ইউ, সার্টেনলি আই এম নট লাইক ইউ, শিওরলি আই এম নট লাইক ইউ, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতো নই। বলে সুবহানাল্লাহ। আগে নবী পাক ইরশাদ করেন, হাদিস নাম্বার আপনার ইন্টারন্যাশনাল রেফারেন্স অনুযায়ী মুসলিম শরীফ প্রথম খণ্ড হাদিস নাম্বার 2623 এর মধ্যে, ইন্নী লাস্তু কাআহাদিন মিনকুম, ডেফিনেটলি আই এম নট লাইক এনি অফ ইউ। দয়াল নবী মায়ানবী সাহাবাদেরকে ইরশাদ করেন, ওয়া মা সাহাবায়ে কেরাম শুনে নাও, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্যে কারোই মতো না। বলে সুবহানাল্লাহ, কারোই মতো না। দয়াল নবী মায়ানবী আরো হাদিস শুনুন,
উঠান বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার 226 এর মধ্যে আবার নবী পাক ইরশাদ করেন ইন্নী লাস্তু মিসলাকুম ডেফিনেটলি আই এম নট লাইক ইউ নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতো নই আবার বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার 263 এর মধ্যে দয়াল নবী পাক ইরশাদ করেন ইন্নী লাস্তু কা আহদিন মিনকুম ডেফিনেটলি আই এম নট লাইক এনি অফ ইউ নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্যে কারোই মতো না আবার উঠান বুখারী শরীফ জিলদ নাম্বার 2 পেজ নাম্বার 1084 এর মধ্যে দয়াল নবী পাক আবার ইরশাদ করেন ইন্নী লাস্তু মিসলাকুম ডেফিনেটলি আই এম নট লাইক ইউ নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতো নই কে বলছেন এটা নবী বলছেন কে বলছেন মা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন আচ্ছা নবী পাক বলছেন এতগুলো মুসলিম শরীফে আমি 3টি হাদিস দিলাম আপনার বুখারী শরীফের মধ্যে 3টি হাদিস দিলাম বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার 263 এর মধ্যে লিখিত আছে নবী পাক একদা সাহাবাদেরকে জিজ্ঞেস করেন আইয়ুকুম মিসলি ওয়া মা সাহাবা ইকরাম ও মাই beloved companions tell me who is like me from you সাহাবা کرام জিজ্ঞেস করলেন সাহাবা کرام বলো তো তোমাদের মধ্যে আমার মতো কে কোন সাহাবী কি বলেছিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আই এম লাইক ইউ কেউ বলেন যে আমি আপনার মতো বলেছেন নো ইট ওয়াজ নট belief of companions of beloved prophet sallallahu alaihi wasallam নবী পাকের সাহাবীদের এই ধরনের আকীদা ছিল না বরং আকীদা ছিল কি তো নবী পাকের সাহাবীর মধ্যে গেট অফ নলেজ যাকে গেট অফ নলেজ বলা হয়েছে নবী পাক ইরশাদ করে আনা মদিনাতুল ইলমি ওয়া আলিকুম বাবুহা আনা দারুল হিকমতি ওয়া আলিকুম বাবুহা I am the ocean of knowledge and Ali is the main gate of the city of this ocean I am the house of science and Ali is the main gate of this house নবী পাক ইরশাদ করেন আমি হলাম জ্ঞানের সমুদ্র আর সেই সমুদ্রের প্রবেশদ্বার হলেন হযরত আলী বলেন সুবহানাল্লাহ আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইরশাদ করেন তিরমিজি শরীফ জিলদ নাম্বার 2 পেজ নাম্বার 223 এর মধ্যে নবী পাক ইরশাদ করেন লাম আরা কাবলাহু ওয়ালা বা'দাহু মিসলাহু সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আপনার মতো আমাদের মধ্যে তো দূরের কথা আপনার মধ্যে আপনার মতো আপনার পূর্বে ও আপনার পরে কোনো ব্যক্তি হতেই পারে না বলেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ It is impossible for anyone to be like you Almighty Allah didn't create like you and will not create like you Allah Ta'ala Rasulullah Jamata Hazrat Ali Nabi Pak Sallallahu Jamata Hazrat Ali gate of knowledge start করে Allah Ta'ala না তো আপনার পূর্বে আপনার মতো কাউকে সৃষ্টি করেছেন না আপনার পরে আপনার মতো কাউকে সৃষ্টি করবেন বলে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ These people the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam এটা ছিল নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকীদা এটা ছিল সাহাবীদের আকীদা তো আমরা কোন দিকে যাব দয়ার নবী যেই দিকে আমরা আছি সেই দিকে দয়ার রাসূলের সাহাবী যেই দিকে আমরা আছি সেই দিকে বর্তমান কিছু মানুষ কম্পারিজন করছে নিজের কম্পারিজন রাসূলের সঙ্গে নো देयर इज নো কম্পারিজন বিটুইন ইউ এন্ড Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam there is no comparison if you compare you will be the pageant আপনি যদি আপনাকে নিজেকে নবীর সঙ্গে যদি তুলনা করেন আপনি সঙ্গে সঙ্গে কাফির হবেন সঙ্গে সঙ্গে কাফির হবেন you cannot be like the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam আপনি নবী পাকের মতো হতে পারবেন না it is impossible for any creature from the whole universe there is no creature like Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam আপনি তো দূরের কথা কোন জিন কোন মানুষ কোন ফেরেশতা কোন সৃষ্টি আল্লাহ তাআলা নবীর মতো তৈরি করেনি বলেন সুবহানাল্লাহ because the Holy Prophet is the main reason to be created this universe in here কারণ হচ্ছে যে নবী তুই বলেন মেন রিজন দুনিয়া এবং কায়নাতকে সৃষ্টি করে main reason why did Almighty Allah created this universe why what's the reason behind it so here is the reason behind it only to show the grace of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam আপনার আল্লাহ এই গোটা কায়নাতকে সৃষ্টি করলেন কেন তো হাদিসে কুদসির মধ্যে রয়েছে লাউলাহু লামা খালাকতুল আফলাক আও লাউলা মুহাম্মাদুন মা খালাকতু আদম লাউলা মুহাম্মাদুন মা খালাকতুল জান্নাত ওয়াল নার
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন যদি মুহাম্মদ না হতেন আমি আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করতাম না। যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না হতেন তাহলে আমি জান্নাত এবং দোজখকে সৃষ্টি করতাম না। জান্নাত দোজখকে যদি সৃষ্টি না করতেন আমাদেরকে সৃষ্টি করতেন না। হ্যাঁ, আমাদেরকে সৃষ্টি করতেন না। জান্নাত দোজখ সৃষ্টি হতো না তো আদম হাওয়া আলাইহিস সালাম সৃষ্টি হতেন না, তারা সৃষ্টি হতো আমরা হতো না। তো মেন রিজন অফ দিস ইউনিভার্স, the reason of the creation of this universe is the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. এই বিশ্ব কায়নাতে সৃষ্টির কারণ হলেন আপনার নবী, বলেন সুবহানাল্লাহ। তার সঙ্গে কারো কম্পারিজন করা, তার সঙ্গে কারো তুলনা করা, এটা হলো ফুলিশনেস, এটা আপনার হলো বেওয়াকিফি। বুঝলেন? বুঝতে পারলেন কিছু? হ্যাঁ। সো আমার নবী, আপনার নবী, দয়ার নবী, মায়ার নবীর মতো কেউ হতে পারেনি, আগামীতে হতে পারবে না। নবী লেকচার থেকে উহুদ প্রান্তরে যে লেকচার দিয়েছেন তার থেকে একটা লেকচার তোমার হলো নবী ইলমে গায়েব জানতেন। জি আল্লাহু তাআলা। দ্বিতীয়টা হলো নবী পাক হাজির ও নাজির। তৃতীয়টা হলো কি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মতো মানুষ নন। চতুর্থ হলো আল্লাহ তাআলা নবীকে প্রদান করেছেন জান্নাত ও হাউজে কাউসার এবং আরো অনেক কিছু। সুতরাং এই সমস্ত জিনিসের মালিক আল্লাহ তাআলা। রাসূল, রাসূলকে অথরিটি দেওয়া হয়েছে, রাসূলকে অধিকার দেওয়া হয়েছে। রাসূলকে যদি ইসমাইল দেহের মতো কেউ বেপাস বলে, বেকাজ বলে, নাকাজ বলে, যদি কেউ বলে বেচারা, রাসূল যদি বলে রাসূল কিছুই করতে পারবেন না, কিয়ামতের দিবসে এইরকম কেউ ধারণা রাখে তাহলে সেই ব্যক্তিও আহলে সুন্নাতুল জামাতের অপরিপন্থী, আপনার আহলে সুন্নাতুল জামাতের পন্থ অবলম্বনকারী এবং কোরআন ও হাদিস মোতাবেক সঠিক ব্যক্তি হতে পারে না। নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট। ইমানি খতম हो गया, ইমানি খতম हो जाएगा मुझसे सब बोलता सलमान ही नहीं रहेगा। 40 से 4 का লাস্ট পয়েন্ট। 40 से 4 का প্রথমত আসি যে 40 আর 4 আমরা করি কি? হ্যাঁ, করি কি? কোন খাবারের যদি আপনার জায়েজ না জায়েজ দেখতে হয়, গ্রামার আছে তো, ইসলাম গ্রামারে চলে, রুল এবং রেগুলেশন চলে। রুল এবং রেগুলেশন যদি না চলতো তাহলে ইসলাম একদম থাকতো না। কারণ যেই সময় ইসলাম প্রচার হয়েছে সেই সময় এখনকার যুগের সঙ্গে টেলিফোনে একদম আলাদা, ভিন্ন হয় কিনা বাবা? সেই যুগটা এখনকার যুগে কি রকম যুগ? বর্তমান ক্যাটাগরি মানুষের চলাফেরা, উঠা বসা, গাড়ি সমস্ত আলাদা। আর নবী পাকের যুগে সেই সময়টা একদম আলাদা ছিল। কি ছিল না বাবা? একদম আলাদা না। তারপর ইসলাম ফিট হচ্ছে কেন? গ্রামার, লজিক, গ্রামার ইসলাম দিয়েছে। গ্রামার আমরা একটা যদি বলি যে এই খাবারটা জায়েজ না না জায়েজ, আমাদেরকে দেখতে হবে খাবারের মধ্যে ম্যাটেরিয়ালস গুলো কি আছে। খাবারের ম্যাটেরিয়ালস গুলো সব যদি জায়েজ থাকে তাহলে খাবারটা হয়ে যাবে জায়েজ। আর খাবারের ম্যাটেরিয়ালস গুলোর মধ্যে কোনো একটা যদি না জায়েজ থাকে তাহলে হয়ে যাবে না জায়েজ, নাকি? 40 আর 4 কোরা হলো শরীয়তের মধ্যে জায়েজ। কারণ 40 আর 4 অর্থ হলো মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়ায়ে খায়রের মাহফিল করা, বা মৃত ব্যক্তির জন্য কবর জিয়ারত করা, কলেমা খানি করা, কোরআন শরীফ পাঠ করা, মাহফিল করা, জালসা করা, ফাতিহা করা, দোয়ায়ে খায়র করা, বা আপনার খাবারের আয়োজন করা। এই সমস্ত জিনিস হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, প্রতিটা জিনিস হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এটা জায়েজ। এটা মৃত ব্যক্তির ইন্তেকাল, কোন ব্যক্তির ইন্তেকালের 1 দিন পর, 2 দিন পর, 3 দিন পর, 4 দিন পর, যে কোনো দিনে আপনি করতে পারেন। যদি 4 দিনে করেন ওটা দিন হিসাবে নাম পড়ে যাচ্ছে হারুন, 3 দিনে করলে পড়ে যাবে তিজা, 4 দিনে করলে পড়ে যাবে চাহারুন, 5 দিনে করলে পাঁচজন, 10 দিনে করলে 10ওয়া, 11 দিনে করলে 11ওয়া, তারপর 12 দিন করলে 12वीं। কথা বুঝতে গেলেন? হ্যাঁ, 20 দিনে করলে 20ওয়া, তারপর 40 দিনে করলে 40ওয়া। যে দিনে করবেন। আর বছরে করলে ওটাকে বলা হয় বার্ষিক। বছরে একবার করলে বার্ষিক। বার্ষিকটা যদি সাধারণ ব্যক্তির হয় তাহলে বলা হবে বার্ষিক। আর ওটা যদি কোনো ওলিয়া হয় তাহলে হয়ে যাবে আবার ওটা উরুস। ওটাকে কি বলা হবে? উরুস। যেভাবে বার্ষিক করা যায়
চল্লিশা চারণ করা যায়, মৃত ব্যক্তির জন্য কবর জিয়ারত করা যায়, সেভাবে উরুস করা যায়। উরুস করা হলো নবী পাকের সুন্নাত। কার সুন্নাত? নবী পাকের সুন্নাত। আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার প্রত্যেক বছরে উরুস করতেন শহদায়ে উহুদের। বলেন সুবহানাল্লাহ। পড়লাম সেই হাদিসটা পড়লাম ইমাম বুখারীর উস্তাদের উস্তাদ ইমাম আব্দুর রাজ্জাক মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাকের মধ্যে হাদিস নাম্বার 6757 এর মধ্যে ইরশাদ করেন কানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াতি কুবুরা শুহাদাই আলা উহুদ আলা কুল্লি হাওরিন আলা রাসে কুল্লি হাওরিন। দয়ার নবী মায়া নবী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে নিশ্চয়ই দয়ার নবী মায়া নবী প্রত্যেক বছরের শুরুতে উহুদ প্রান্তরে সাহাবাদেরকে নিয়ে গিয়ে দোয়ায়ে খায়র করতেন। বলে সুবহানাল্লাহ। এই হাদিস থেকে স্পষ্ট ভাষায় প্রমাণিত হয় প্রত্যেক বছরে একবার করে মাজমার শহীদ ওই দলবদ্ধ হয়ে কোন আউলিয়ায়ে কেরামে শুহাদায়ে কেরামের দরবারে গিয়ে দোয়ায়ে খায়র করা এটা নবী এবং সাহাবীর সুন্নাত। বলে সুবহানাল্লাহ। তাই এটাও হলো জায়েজ। তবে বাপ আপনাকে বলতে চাই বুখারী শরীফ থেকে হাদিস থেকে প্রমাণিত মানুষের খাবারের আয়োজন করা হলো জায়েজ। তারপর মুসলিম শরীফ হাদিস থেকে প্রমাণিত খাবারের আয়োজন করা এটা জায়েজ। কিন্তু এখানে খুব ধ্যান দিয়ে শুনুন, নাম কামানোর জন্য 40টা করা যাবে না। নাম কামানোর জন্য গ্রামবাসী কি বলবে এই জন্য 40টা চারণ করা যাবে না। 40টা চারণ করতে হলে রিয়েল ইসলামিক রুল এন্ড রেগুলেশন কে ফলো করে আপনাকে 40টা চারণ করতে হবে। আপনার কাছে টাকা নাই, পয়সা নাই, মানুষ কিভাবে 40টা চারণ করলো না? কোন সময় ধার নিয়ে, ধার না করে সুদের উপর টাকা নিয়ে মানুষ 40টা চারণ করে, এইরকম খবর আছে। কথা বুঝতে পারছেন? এইরকম না, যতটা আপনার জুটবে ততটাই আপনি করবেন, যতটা জুটবে ততটাই করবেন। রাদিয়াল্লাহু আপনি করবেন কি চারণ তিজা 40 দিনে কবর জিয়ারত করবেন, বারবার কবর জিয়ারত করবেন, একটু মিলাদের আয়োজন করবেন, পাড়া প্রতিবেশীকে ডাকবেন, দোয়ায়ে খায়র করে নেবেন, পারলে কোরআন শরীফ পাঠ করবেন, কলমা খানি করবেন, দোয়া ইউনুস পাঠ করবেন, কালেমা তাকবীর তাসবিহ তাহলিল পাঠ করবেন। সমস্ত কাজ মৃত ব্যক্তির জন্য করা হলো জায়েজ। এটা হলো সাদকা। মুসলিম শরীফের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে কুল্লু মারুফিন সাদকাতুন, প্রতিটা ভালো কাজ হলো সাদকা। আর সাদকা মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছানো হলো জায়েজ। এটা কাজ করলে আপনার জায়েজ হবে। কিন্তু বাপ আপনি যদি খাবারের আয়োজন করেন তাহলে খাবারের আয়োজনের সময় আপনাকে দেখতে হবে খাবারটার জন্য দাওয়াত দিবেন কাকে। দাওয়াত দেওয়ার জন্য কার্ড ছাপানো চলবে না। বিয়ের কার্ড ছাপানো হয়, 40টা চারণের জন্য কার্ড ছাপানো এটা জায়েজ নয়। কথা বুঝতে পারছেন? 40টা চারণের জন্য কার্ড ছাপানো চলবে না। দ্বিতীয়টা হলো খাবারের যখন আয়োজন করবেন, মৃত ব্যক্তির জন্য যেই খাবারটার আয়োজন করবেন সেই খাবারটা শুধু দাওয়াত দিবেন কাকে? দাওয়াত দেওয়া হবে গরীব এবং মিসকিন এবং ফকিরকে। গরীব মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে, ফকিরকে দাওয়াত দিতে হবে, মিসকিনকে দাওয়াত দিতে হবে। ধনী ব্যক্তিদেরকে দাওয়াত দেওয়া চলবে না, মাস্টারকে দাওয়াত দেওয়া চলবে না, ডাক্তারকে দাওয়াত দেওয়া চলবে না। ধনী ব্যক্তি যারা আছে, যারা বড় লোক আছে, মৌলভী সাহেব বড় লোক হয়, সেই মৌলভী সাহেবকে দাওয়াত দিবেন না। বলতে চাই মুসলমান, খাবারের জন্য দাওয়াত দিবেন একমাত্র গরীবদের জন্য। আপনি দোয়ার জন্য দাওয়াত দিতে পারবেন, যাকে মান টাকা হোক। কথা বুঝতে পারলেন? দোয়া যার কাছ থেকে, সবার কাছ থেকে আপনি নিতে পারেন। তবে খাবার দাওয়াত কে হবে? কে পাবে? শুধু গরীবেরা। আপনি খরচা করতে যাচ্ছেন 40,000, 40,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, কেউ 1 লাখ টাকা পর্যন্ত 40 খরচ করে। ভাই আপনাকে বলতে চাই, বাপের সঙ্গে যদি আপনার মহব্বত থাকে, যে ইন্তেকাল করেছেন তাকে যদি নেকি যদি পরিপূর্ণ পৌঁছাতে চান, তাহলে এই ধনী ব্যক্তিদেরকে খাবার না খেয়ে গরীবদের জন্য আয়োজন করেন। 40,000 টাকার জায়গায় 5,000 টাকার আয়োজন করেন, আর 35,000 টাকায় কুতুবগঞ্জ মাদ্রাসাতে দিয়ে দেন। আপনার বাবার নামে লাখ লাখ কোটি 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 গুণ বেশি আপনার বাবা নেকি পাবে। সুবহানাল্লাহ। কথা বোঝা গেল?
আপনার বাবার নামে মাদ্রাসাগুলোতে দান করুন, আপনার বেশি ধাক্কায় জারিয়া হবে। কিন্তু আজকে হয়ে গেছে আমাদের রিয়াকারী, আমাদের হয়ে গেছে শো, আমাদের কাছে আমরা শোয়িং প্যান হয়ে গেছি, আমাদের হয়ে গেছে যে আমরা যারা একে দান করতে করব, ফালা হাদিস সাহেবকে যদি আপনার দাওয়াত না করি খাবারে, তাহলে আমাকে হাদিস সাহেব গালি দিবে। ফালা আপনার মাস্টার মোড়ল সাহেবকে না বললে মোড়ল সাহেব রাগ করবে, আপনার প্রধানকে দাওয়াত না করলে প্রধান রাগ করবে। বাপ মারা গেছে, আপনি জানেন বাপ মারা গেছে, যখন বাপে যখন মিলাদ হয় তখন প্রধান বসে না, যখন কবর জিয়ারত হয় প্রধান যায় না। আপনার কবর জিয়ারতের সময় আপনার দিকে যায় কি যায় না জানি না। আমার দেশে যদি আপনার 10,000 1,000 মানুষের আয়োজন করা হয়, সিস্টেম আয়োজন করা হয়, তখন মিলাদের সময় 10টা মানুষও পাওয়া যায় না, কবর জিয়ারতের সময় 20টা মানুষও পাওয়া যায় না, দোয়া খায়ের সময় 30টা মানুষ পাওয়া যায় না। খাবার খায় 1000 মানুষ, আর কালেমা খালির সময় 1000 মানুষ থাকে না। সুবহানাল্লাহ। মেন্টালি নাই, খাচ্ছে চলে যাচ্ছে। So what is the difference between marriage and jalisa? যদি আপনি মৃত ব্যক্তির জন্য করেন তাহলে দুইটা নিয়ত করা চলবে না। যদি মৃত ব্যক্তির নামে করেন, আর যদি বলেন না আমি মৃত ব্যক্তির নামে করছি না, अगर कोई सोच रहा है कि हम कुरान खानी करा रहे हैं, कलमा पढ़ा रहे हैं, जियारत करा रहे हैं, तो सारा दिन तो कट जाता है। तो उन लोगों के लिए फातिहा करके कुछ खिलाएंगे, कुछ खिलाना पिलाना, एक दुआ करने वाले, कुरान पढ़ने वालों के लिए, तो क्या होगा? कुरान पढ़ने के लिए बुलाए तो पेट तो रख के नहीं आएगा। तो उनके लिए मैं तैयार करता हूँ ताकि खाए और सारा दिन पढ़े चले जाए। বিবাহ এই যে फातिहा करके जब ফাতিহার জিনিস শিরনি জিনিস ধনী গরিব সবাই খেতে পারে। কথা বুঝা গেল? সুবহানাল্লাহ। শিরনি জিনিস এটা একদম পারফেক্ট মশলা যে শিরনি জিনিস ধনী গরিব সবাই খেতে পারবে, তবে 40 আর পুরো মাংসটা শিরনি হয় না। হ্যাঁ, পুরো মাংসটা শিরনি হয় না। সেখানে আমরা যেটা বলছি যেটা হলো যে দাওয়াতটা আলাদা খাওয়াটা, এমনটা না যে খেলে হারাম হয়ে যাবে, এমনটা কেউ ফতোয়া দেয়নি। তবে আলা হাজরাত এবং অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম ফতোয়া দিয়েছেন যে দাওয়াত করা ধনীদের জন্য এটা মামলা। কথা বুঝা গেল? দাওয়াতে মাইয়া অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির খাওয়ার জন্য দাওয়াত করা চলবে না। আপনি তাদেরকে খাওয়াতে পারেন যারা এই আপনার যারা দোয়াতে অংশগ্রহণ করছে, সবাই আসছে রাজি, কিন্তু জামাতের বিয়ের মতো যে সিস্টেম করে যে দাওয়াত করে যে নাই করা খাওয়ানো হচ্ছে, আর দোয়ার সময় কেউ নাই আর কোরজের কেউ নাই, এরকম কিন্তু এটা কিন্তু বর্জন করা উচিত। কথা বুঝা গেল? হ্যাঁ, এমনিতে 40টা চারণ করা না জায়েজ নয়। চারণ 40টা চারণ, কবর জিয়ারত, মাজার জিয়ারত, তারপরে আপনার কুরমা খালি করা, দোয়া খালি করা, এই সমস্ত জিনিস হলো জায়েজ। তবে দাওয়াতের সময় আপনাকে অবশ্যই গরিব এবং গরিবের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। রাসূলুল্লাহ যাই হোক, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন। সিন্নি উপস্থিত হয়ে গেছে, আমরা এখানে সিন্নি বিতরণ করব। আপনারা দোয়া খায় করে লাস্টে দোয়া নিয়ে আপনারা করবেন। এখান থেকে আমরা বক্তৃতা দিতে টানছি, বক্তৃতার মাঝে কোনো রকম কেউ যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন তাহলে ক্ষমা প্রার্থী, আর যদি আমি কোনো রকম ত্রুটি করে থাকি তাহলে আমি তওবা করতেছি। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি জামি ওয়া আতুবু ইলাইহি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসুন কিয়াম করি। ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা, ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবি জিবরাইল দিলেন আওয়াজ, খুলে দাও আসমানের দুয়ার। জিবরাইল দিলেন আওয়াজ, খুলে দাও আসমানের দুয়ার। এসেছেন নবী দর সরদার,
दीदार करिते अल्लाहर दीदार या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत या रसूल अल्लाह या हबीब कबरे যখন যাব তোমার দিদার পাব কবরে যখন যাব তোমার দিদার পাব দিদারে খুশি মানাবো দাঁড়িয়ে সালাম জানাবো ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলুল্লাহ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم النزاع فلا لولا بكماله كشف الدجى بجماله حسن بنبي وكساله صلوا عليه وآله আর একটা ওই তার দলিল আছে বুঝলেন এই যে পীর ধরা নূরের নবী হাসিব নাজির নবী ইলমে গায়বের নবী গায়ব জাননেওয়ালা নবী নবী শাফাত করবেন থেকে গেছে একটু সালাত ও সালাম কিয়ামত এটা একটু ছুটে গেছে হ্যাঁ তো সালাত ও সালামের আল্লাহু আকবার কুরআন পাকে সূরা আহজাবের 56 নম্বর আয়াতে আছে যে আল্লাহ পড়ে আল্লাহর ফেরেশতা পড়ে এই ইমানদার ব্যক্তিগণ তোমরাও বেশি বেশি পড়ো তিরমিজি শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডের 203 পৃষ্ঠাতে লেখা আছে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন যে আমি নবী মুস্তাফার সঙ্গে মক্কাতে ছিলাম তো একদিন মক্কা থেকে হেদায়েতের কাজে এটা আপনার দিলেন আপনার অনেক লোক আছে কিন্তু দাম দেয়নি নুরুল্লাহ 1 কুইন্টাল লেখাচ্ছেন এইখানে আবার ওই 70 টাকা দিয়ে দিয়েছেন আর 1 কুইন্টাল রডও লেখাচ্ছেন এই জায়গা দিয়েছেন আপনি দিয়েছেন কই দেন না যে কিছু হয় 10 টাকা 20 টাকা দেন তো ফাতিহাতে শরীফ করেন না অনেক কেউ লেখাচ্ছেন এখন করে করে লেখার জন্য লোক বলেছি আমি কিন্তু এইখানে অনেকগুলো বাড়ি আছে দাম আসেনি অনেক জমি 5 বিঘা 10 বিঘা বাগান দিয়ে চলে গেছে চাকরি করছে সব কিছু করছে বাবা